that's the power of Brahma Muhurat rituals. કારણ કે see, life is all about connecting with your inner self. અને મારા મેન્ટર હંમેશા એક વસ્તુ કહે છે, તમારી લાઈફની આજુબાજુના દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તમારી અંદર છે. આપણે શું કરીએ છીએ, ઘણી વખત બહાર ગોતીએ છીએ, પણ હકીકતમાં બધી વસ્તુનું સોલ્યુશન આપણી અંદર છે. ઓકે, સો તમે જે કાલે પ્રેક્ટિસ કર્યું, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એને તમારે ડેઈલી પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે. કારણ કે એક દિવસ અનુભવ કરવાથી કંઈ થાય નહીં. ઓકે, અને તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો અનુભવ કર્યો હશે, એક દિવસ બે દિવસ કોઈ વસ્તુ કરીએ, ચાલે, પાછું જેવું હતું એવું સકલ. ધ રીઝન ઇઝ વેરી સિમ્પલ, કારણ કે જે વસ્તુ તમે વર્ષોથી કરેલી છે એ પેટર્નને બ્રેક કરવા માટે તમારે આદત તો બનાવવી પડે ને નવી વસ્તુની, નહીં તો એ જૂની આદત પાછી આવી જશે. રાઈટ? સો હાઉ મેની ઓફ યુ ગીવ મી પ્રોમિસ ધેટ યુ વિલ, જે તમે કાલે શીખ્યા એને તમે તમારી લાઈફમાં ડેઈલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો? રાઈટ પીપલ પ્રોમિસ. વિથ અસ, વિધાઉટ અસ. ઓકે, ઓબ્વિયસલી અમારી સાથે કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરી શકો એ તો અમે તમારી સાથે કાલે વાત કરશું, પણ without us also you can practice whatever is your option. Okay, but make sure કે તમે practice કરો છો, that's more important. All right, so let me close the chat for some time. અને તમે જે કાલે વસ્તુ જોઈને એનું એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ હું તમારી સાથે આપું છું. એ ફક્ત તમારી હેલ્થ નહીં, તમારા કરિયર, તમારા બિઝનેસ, તમારી જોબ, તમારા જે પણ લાઈફના પ્રોબ્લેમ છે ને એમાં તમને હેલ્પ કરી શકે છે. એનું નાનકડું ઉદાહરણ હું તમારી સાથે શેર કરું છું કે ધ્યાનથી સાંભળજો. Things really get tough in your life, तो आपको लगता है कि नहीं, अभी जब बॉटम पे आप आ जाते हो तो लगता है कि अब क्या, यहाँ से तो नीचे नहीं जा सकते, तो यहाँ से बस ऊपर ही उठना है. तो मेरे माइंड में था कि इसको तो ज्वाइन करना है, तो मैं काफी सारे इस तरह की कोर्सेज को सेशन को इंट्रोडक्टरी सेशन को ज्वाइन कर रहा था, बट somehow मुझे वो फीलिंग नहीं आई कि मैं उनका एडवांस सेशन ज्वाइन करूँ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स मुझे थोड़ा कमर्शियल लग रहा था या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा. लेकिन जब मैंने आप लोगों का सेशन सुना तो फ्रॉम डे वन ही आई डिसाइडेड कि मुझे आपके सेशन में जाना है. मुझे यू आर द पीपल जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो जिसका कॉन्टेंट इस तरीके का होगा या इस तरह की गाइडेंस होंगी जो मेरी लाइफ में मुझे काम करने में हेल्प करेगी. डेफिनेटली आई एम वेरी सेफ. आई थिंक दिस इज डेस्टिन्ड, बिकॉज मैं शायद यूनिवर्स में उस तरह की वाइब्स भेज रहा था और यूनिवर्स मुझे राइट मेंटोर से मिलाने की कोशिश कर रहा था. इसलिए बैक टू बैक मैं उनको नहीं ज्वाइन करके मैंने आप दोनों को ज्वाइन किया एंड वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी थैंकफुल. एंड आई थैंक्स टू यू बोथ कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत डिटेल में है. मॉर्निंग में जितनी भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो डायरेक्टली मुझ पर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है. आई विल शेयर सम फ्यू इंसिडेंट. एंड फाल्गुन सर का जो हीलिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. वो इतना ज़्यादा कनेक्ट करता है. मैं ईगरली वेट करता हूँ कि वो हीलिंग सेशन कब आएगा और आई विल फील मिरेकल इन माई लाइफ. बिकॉज मॉर्निंग में इंसिडेंट एक ऐसा हुआ था लिटरली, हाँ से मुझे रियली लगा कि मेरी लाइफ अभी ट्रांसफॉर्म हो रही है. वो हुआ था जब सब ने एक हेड चक्रा हीलिंग सेशन किया था. लिटरली शायद मैं उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हुआ कि मुझे लगा कि मेरी लाइफ में मिरेकल की शुरुआत हो गई है. और उसमें मैंने अपनी लाइफ की बिगेस्ट नीड जो अभी तक मैंने नहीं की थी और इतनी अनएक्सपेक्टेड नीड थी, वो 4 to 5 मंथ से वो पेंडिंग थी. और स्टेट ए क्लाइंट ने भी मुझे आगे की डेट दे रखी थी, बार बार पोस्टपोन कर रहे थे. उन्होंने उसी दिन वो डील कनेक्ट. तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स मेरी लाइफ में मैं सडनली फील कर रहा हूँ. मैंने आपके जब सेशन सुने थे उसमें लिमिटिंग बिलीफ के बारे में था, मनी के बारे में, एनर्जी. मॉर्निंग रूटीन मैंने कभी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो नहीं किया अपनी लाइफ में. थोड़ा सा बॉडी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था उसका. लेकिन 30 वर्ष के बाद मुझे लगता है कि आई एम हैंडीकैप नाउ, तो आई नीड वन गाइडेंस कि मुझे 100% मॉर्निंग सेशन चाहिए चाहिए. और फिलहाल आपके भी आई मिल जाती. आई स्लीप वेरी लेस, अराउंड 11
છે યજ્ઞ અખબાર, અને મેં આનો વિડીયો એટલા માટે પ્લે કર્યો કે તમને ખ્યાલ આવે કે તમે જે કાલે G7 શીખ્યા ને એને જો તમે તમારી લાઈફમાં ડેલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો ને તો તમારા લાઈફના દરેક ડાયમેન્શનમાં તમને પ્રોગ્રેસ કરવામાં મદદ કરી શકે. ઓફકોર્સ એ પોતે એમડીએમના મેમ્બર છે અને એમડીએમ વિશે ઘણી બધી વાત કરતા હતા, જેના વિશે આપણે વાત કરશું. બટ ધ રીઝન આઈ પ્લેડ ધીસ વિડીયો ઇટ્સ ફોર સિમ્પલ રીઝન કે તમે જે શીખ્યા એ બહુ જ પાવરફુલ છે. અને જેમ્સ ક્લિયરનું બહુ સરસ મજાનું વાક્ય છે કે કોઈ પણ વસ્તુને તમારે આદત બનાવવી હોય તો 21 દિવસ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. કેટલા દિવસ કરવી પડે? 21 days. You can type 21 in the chat box. 21 દિવસ તમે કોઈ વસ્તુ કરો એટલે એ બને આદત, અને 90 દિવસ તમે કોઈ વસ્તુ કરો એટલે એ બને તમારી લાઈફસ્ટાઈલ, જીવનશૈલી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ our focus should be કે આને 21 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ કઈ રીતે કરી શકાય. ક્લિયર? સો we'll talk about it. MDM શું છે, આપણો મેઇન પ્રોગ્રામ શું છે, એના વિશે તો હું વાત કરીશ, બટ વિડીયો એટલા માટે પ્લે કર્યો. નાઉ આજના ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા બે એજન્ડા છે. એક, 5 તબક્કાવાર સ્ટેપ્સ કે તમે તમારી લાઈફમાં જે પણ વસ્તુ જોઈએ છે એને મેનિફેસ્ટ કઈ રીતે કરી શકો. આઈ એમ શ્યોર તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો આ શબ્દ બહુ જ ટીવીમાં અને આજકાલ તો સેલિબ્રિટી, ક્રિકેટર બધા જ લોકો બોલે છે, મેનિફેસ્ટ. ઓકે, અને બીજું હું તમારી સાથે 3 પાવરફુલ ટેકનિક શેર કરીશ જેની મદદથી તમે તમારા નેગેટિવ ઇમોશન્સની પર કામ કરી શકો છો. ઓકે ઓકે, સો હાઉ મેની ઓફ યુ વોન્ટ કે સર ટેકનિક આપો, ટેકનિકથી મને ઘણું બધું ફેર પડે. હાઉ મેની ઓફ યુ વોન્ટ ટેકનિક્સ? ટાઈપ T for techniques. ઓકે, માય ક્વેશ્ચન, સો ટેકનિક ઇન્ટરનેટમાં અવેલેબલ નથી? ઇન્ટરનેટમાં તો બધું અવેલેબલ છે. સો ઘણી વખત લોકો સેશન જોઈન કરીને સર આ બધું ઠીક છે સાહેબ, ટેકનિક પર આવો. માય ડિયર ફ્રેન્ડ, જો ટેકનિક બધું હોત તો આપણા બધાનું ઉદ્ધાર થઈ ચૂક્યો. ખાલી ટેકનિક કોઈ દિવસ કામ ન કરે. ટેકનિક અપ્લાય કરવા માટે માઇન્ડસેટ પર પહેલા કામ કરવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કે મારે વજન ઉતારવું છે, તો વજન કેવી રીતે ઉતારવું તમારે શીખવાની જરૂર છે. એના માટે બહુ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. કેટલી વસ્તુ ખબર છે વજન કઈ રીતે ઉતરે, પણ વજન ઉતારવા માટે સૌથી પહેલા માઇન્ડસેટ જોઈએ કે હા હું કમિટ કરું છું કે મારે વજન ઉતારવું છે, પછી તમે એક્શન. સો હંમેશા મારું અને ફોરમનું સેશન સ્ટાર્ટ થશે, we will always start with mindset. ઓકે, અને પછી આપણે ટેકનિક તરફ જશું જેથી ટેકનિક તમે અપ્લાય કરી શકો. ઓલરાઈટ, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ટોપિક, અને that topic is, I'm sure તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો આ શબ્દ સાંભળ્યો હશે, કોલ મેનિફેસ્ટેશન. તમારામાંથી જે લોકો આ શબ્દ સાંભળ્યો હોય એ લોકો એનો અર્થ ચેટમાં લખી શકે છે. જે લોકો નથી સાંભળ્યું, યુ કેન ટાઈપ ટુ. ઓકે, તો કે લખ્યું છે વાઇબ્રેશન નથી આવતું ઇન્ટરનેટમાં. એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ, એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ. ઓકે, so think about what you want, control, પ્રગટ કરવું, multifold, get your desired things, what you think will happen, trust yourself, attraction of flow, સાકાર કરવું. ઓકે, સો મેનિફેસ્ટેશનનો સિમ્પલ મતલબ થાય છે મને મારી લાઈફમાં જે પણ જોઈએ છે એને મારી તરફ આકર્ષિત કરવું. ઓકે, હવે તમારામાંથી કેટલા લોકોને એવું લાગે છે કે આવું હોય, મને જે જોતું હોય મારી તરફ આકર્ષિત થાય? ઓકે, હાઉ મેની ઓફ યુ થિંક, અથવા તમારામાંથી કેટલા લોકોને ક્વેશ્ચન છે, ડાઉટ છે? યુ કેન ટાઈપ Q or T in the chat box. એવું થાય સર હું તો હું કરું છું તો મને તો થયું નહીં. વેરી ગુડ. સો ઘણા બધા લોકો મને સપોર્ટ કરવા વાળા પણ છે. સો ફોરમ સેઝ એવું થાય જ. વેરી ગુડ, ગ્રેટ. સો શું કામ એવું થાય એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. હવે આપણામાંથી ઘણા બધા લોકોને લાગશે કે ભાઈ આપણે કોઈ વસ્તુ ધ્યાન દઈને ફોકસથી કરીએ ને, વિચારી એ વસ્તુની ઉપર આપણે આગળ વધીશું.
કાલે રાતના તમે સરસ મજાનું ભોજન લીધું, કંઈક ડિનર કર્યું, તો કે પંજાબી ખાધું, કોઈ ઇટાલિયન ખાધું, કોઈ ગુજરાતી ખાધું, કોઈ કંઈક ખાધું. હવે ધ્યાન દઈને ખાધું, કોન્શિયસલી. એ કર્યા પછી આપણે બધા લોકો સૂઈ ગયા અને આખી રાત આપણી અંદર પ્રોસેસ ચાલતી, આખી રાત પાચન તંત્ર એનું કામ કર્યું, હૃદય એનું કામ કર્યું, કિડની એનું કામ કર્યું, ફેફસા એનું કામ કર્યું, અને આમાંથી ઘણો બધો ખોરાક સવાર સુધીમાં પચી ગયો, બાકીનો ખોરાક જે છે બહાર નીકળી ગયો. માય ડિયર ફ્રેન્ડ, કહેવાનો મતલબ બહુ સિમ્પલ છે. હાઉ મેની ઓફ યુ અગ્રી કે આપણી અંદર ઘણી બધી શક્તિઓ રહેલી છે? ટાઈપ પર અગ્રી. રાઈટ? આ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિકલી થઈ છે. સો આપણે ઘણી વખત છે ને લાઈફમાં એવું વિચારીને ચાલીએ, હું જે વસ્તુ વિચારું, ધ્યાન દઈને કરું, મહેનત કરું, એમાં પર જ આગળ વધે. નો, વી ફરગેટ કે આપણી પાસે આ બધા પાવર, ઇન્ટરનલ શક્તિઓ રહેલી છે. અને માય ડિયર ફ્રેન્ડ, આ ઇન્ટરનલ શક્તિઓ જે છે એ તમારે મારાના ઇમેજિનેશન કરતા બહુ જ ઘણી વધારે છે, બહુ જ ઘણી વધારે છે. તમને ખ્યાલ છે કાલે જેણે રોટલી ખાધી એનું લાલ કલરનું લોહી બન્યું, કાલે જેણે પિઝા ખાધું એનું પણ લાલ કલરનું લોહી બન્યું, કાલે જેણે સાઉથ ઇન્ડિયન ખાધું એને પણ લાલ કલરનું. સો મેનિફેસ્ટેશન એટલે શું? આપણે જે મહેનત કરવાની છે તો કરવાની છે, પણ એની સાથે આપણી ઇન્ટરનલ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી આપણને આપણી લાઈફમાં જે જુએ છે એને આપણા તરફ આકર્ષિત કરો. ઓલ ઓફ યોર ક્લિયર ટાઈપ સિમ્પલ. સો મેનિફેસ્ટેશન એટલે મને મારી લાઈફમાં જે પણ જોઈએ છે એને મારી તરફ આકર્ષિત કરો. આપણે પૈસા જોઈએ છે તો ઘણા કે અરે સર પૈસા, ઓકે, અહીંયા કોઈ સાધુ સંત મહાત્મા નથી, બધાને પૈસા જોઈએ છે. મની હેઝ, પૈસા સારી કે ખરાબ વસ્તુ નથી, પૈસાનો ઉપયોગ સારો ખરાબ હોઈ શકે. ઓકે, તમને પૈસા જોઈએ છે, કરિયર જોઈએ છે, હેલ્થ જોઈએ છે, વેલ્થ જોઈએ છે, રિલેશનશિપ જોઈએ છે, જે પણ વસ્તુ તમને જોઈએ છે તમારી લાઈફમાં એને તમે તમારી તરફ આકર્ષિત કઈ રીતે કરી શકો એના વિશે આપણે આજે વાત કરશું. So all of you are clear with manifestation? Now, ઘણી વખત absolutely correct, money is energy. દિનેશભાઈ, I absolutely agree. Money is energy. Okay, it's a give and take. તમે કંઈક મને આપ્યું એની સામે હું તમને આપું છું. That's it. Okay, તમારે એવું મહેસૂસ કરવાની જરૂર અરે મેં તો એહસાન કર્યું 199 આપે. નો, તમે કોઈ એહસાન નથી કર્યું ભાઈ. મારે પણ એમ વિચારવાની જરૂર નથી ઓ મેં એહસાન કર્યું. નો, મેં પણ કોઈ એહસાન નથી. It's just give and take. It's energy flow. Okay, આ સમજવું એટલે જરૂરી છે કારણ કે આપણે આપણી લાઈફમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આવી રીતની પેટર્નથી અટવાયેલા છે. વિલ ટોક અબાઉટ ઇટ. કાલે આપણે ડીપ લેવલ પર મનીનું હીલિંગ પણ કરવાના છે. સો કાલે બહુ જ પાવરફુલ સેશન રહેવાનું છે મની હીલિંગ એના પર. બટ આજે આપણે મેઇન ટોપિક પર જઈએ. હવે વિચાર આવે કે એવું કેવી રીતે બને કે મને મારી લાઈફમાં જે જોતું હોય એ મળી શકે. બધાને બધું ના મળે. ઘણી વખત આપણને વિચાર આવે રાઈટ, દરેક જેના નસીબમાં જે હોય મળે. સો હંમેશા લાઈફમાં યાદ રાખવાનું, ધીસ ઇઝ માય ગુરુ મંત્ર, કે જ્યારે પણ તમે લાઈફમાં ફસાવો ને તમારે તમારી આજુબાજુ કુદરતને જોવાનું. કારણ કે તમે ને હું શું વિચારવું છું ને કોઈ ફેર નથી. કુદરત કઈ રીતે ઓપરેટ કરે છે, નેચર એના નિયમો જે છે ને એ ટ્રુથ છે. આપણે ઘણી વખત બોલે આ સાચું આ ખોટું. ભાઈ સાચું ખોટું આપણી વ્યાખ્યાઓ છે. સાચું કોને કહેવાય? સૂરજ ઉગે. સાચું કોને કહેવાય? સૂરજ આથમે. એને સાચું કહેવાય. બાકી બધી જ આપણી માન્યતાઓ છે. ઓલરાઈટ? સો કુદરતનો નિયમ જુઓ. તમારી આજુબાજુ જુઓ કેટલા બધા વૃક્ષો છે. વૃક્ષોની અંદર કેટલા બધા પાંદડાઓ છે. દરિયાની અંદર કેટલું બધું પાણી છે. તમે કોઈ સાંભળ્યું કે ઓહો આજે દરિયાની અંદર પાણી ખૂટી ગયું? વાતાવરણમાં કેટલો બધો ઓક્સિજન છે. તમે કદાચ સાંભળ્યું ઓ આજે તો પોલ્યુશન બહુ હતું, ઓક્સિજન બંધ થઈ. કુદરતનો નિયમ છે. કુદરતે આપણને દરેક વસ્તુ પુષ્કળ માત્રામાં આપેલી છે. અને એના માટે એક સરસ મજાનો બીજો ઇંગ્લિશનો વર્ડ છે જે અગેન તમારામાંથી ઘણા લોકોએ સાંભળ્યો છે. ઇટ્સ કોલ્ડ અબન્ડન્સ. અબન્ડન્સ એટલે પુષ્કળ માત્રામાં. તો વિચાર આવે
એ જે જોઈએ છે મારી તરફ કઈ રીતે આકર્ષિત કરી શકો? કારણ કે ભાઈ કુદરતનો નિયમ છે. કુદરતે આપણને દરેક વસ્તુ પુષ્કળમાં અખૂટ absolutely correct, right? So મેનિફેસ્ટેશન અને અબન્ડન્સ છે. હવે તમારામાંથી કેટલા લોકોને એવું લાગે છે સર આ કદાચ મેં ગ્રંથોમાં વાંચ્યું છે, કદાચ ઘણા બધા લોકોએ કીધેલું છે, સ્વામી વિવેકાનંદ ઘણા બધા સંત પુરુષોએ પણ કીધું છે કે તમે જે ધારો એ તમે મેળવી શકો, પણ ઘણી વખત મારા જ વિચારો અને મારી જ લાગણીઓ મને આગળ જતા રોકે છે. ટાઈપ મી ઇન ધ ચેટ બોક્સ. તમારામાંથી કેટલા લોકો સાથે એવું થાય છે કે ખ્યાલ છે ધીસ ઇઝ ઓલ ટ્રુથ, વી નો, પણ મારા જ વિચારો મારી જ લાગણીઓ મને આગળ જતા રોકે છે. All right. Okay. So શું કામ? So let's try to understand. આ સ્વામી વિવેકાનંદનું બહુ સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ છે. સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે બ્રહ્માંડની અંદરની દરેક શક્તિ આપણી અંદર રહેલી છે. આપણે જ લોકો આગળ હાથ રાખીએ છીએ અને કહીએ છીએ મને દેખાતું નથી. ઓકે, સ્વામી વિવેકાનંદ એમ પણ કહે છે આપણે આપણા વિચારો છે. સો બહુ ધ્યાનથી વિચારો કે તમે શું વિચારી રહ્યા છો, કારણ કે વર્ડ સેકન્ડરી છે, શબ્દો જે છે સેકન્ડરી છે. વિચારો દૂર દૂર તરંગો મારફતે જઈ શકે છે. હવે આને તમે લો ઓફ એટ્રેક્શન સાથે સરખાવો, ઓકે, એટલે કે આકર્ષણના સિદ્ધાંત સાથે સરખાવો, ગીતા, બાઇબલ, કુરાન સાથે સરખાવો. બધા જ લોકો એમ કહે છે આપણી અંદર અખૂટ શક્તિઓ રહેલી છે. તો પછી મને જ્યારે કંઈ પણ વસ્તુ કરવી છે, મને મારા વિચારો કેમ આડા આવે છે, કેમ મને નેગેટિવ થોટ્સ આવે છે? તો એક રિસર્ચ થયેલું છે. હવે સાયન્સ વિજ્ઞાન વિશે વાત કરીએ. આ રિસર્ચ એમ કે છે સો નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન પ્રમાણે માણસને 12,000 થી 60,000 વિચારો આવે. કેટલા? 12,000 થી 60,000. એમાંથી 80% વિચારો નકારાત્મક છે અને 95% વિચારો રિપીટ થાય છે. આ હું નથી કહેતો, સાયન્સ કહે છે. હવે તમને ખ્યાલ હશે, ઘણી વખત તમે ટીવીમાં જોયું હશે કે અહીંયા અલગ અલગ વાયર ને બધું લગાવેલું હોય અને આપણે જે વિચારીને એનો આખો ગ્રાફ બને. સો કેન યુ ઇમેજિન કે 80% વિચારો આપણને નેગેટિવ આવે છે અને 95% વિચારો રિપીટ થાય કરે. એનો મતલબ નેગેટિવ થોટ્સ તમારા રિપીટ થાય કરે છે. નાઉ લેટ મી આસ્ક, તમારામાંથી કેટલા લોકો ન્યૂઝપેપર વાંચે છે, ન્યૂઝ જુએ છે, મૂવીઝ જુએ છે, વેબ સિરીઝ જુએ છે? ટાઈપ મી ઇન ધ ચેટ. હું પણ જોઉં છું. ઇનફેક્ટ મને મૂવી જોઈ બહુ જ ગમે છે. ઓકે, તમે રોજની મને 2 થી 3 મૂવી આપો ને તો પણ હું જોઈ લઉં. આઈ લવ વોચિંગ મૂવીઝ. હવે લેટ્સ ટેક એક્ઝામ્પલ. તમે ન્યૂઝપેપર ખોલ્યું, એ સરસ મજાની હેડલાઇન આવે છે દુનિયા દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરી રહી છે. એમ નીચે થોડું જાઓ. માણસ ધારે તો એની લાઈફમાં બધું જ કરી શકે છે. માણસની અંદર અખૂટ શક્તિઓ રહેલી છે. માણસ ધારે તો પોતાના વિચારોને કંટ્રોલ કરી શકે છે. તમે આવી હેડલાઇન વાંચો છો, બીજી વાંચો છો? કઈ ટાઈપની વિચારો વાંચો છો? પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ? સો આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે 2 ટાઈપના મન હોય. એને કહેવાય, એકને કહેવાય કોન્શિયસ માઇન્ડ, બીજું છે એને કહેવાય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. જાગૃત અને અર્ધ જાગૃત. બધાને આમ શ્યોર ખ્યાલ જ હશે. હવે આ તમારું અર્ધ જાગૃત મન છે ને, એ કાં તો તમે પ્રોગ્રામ કરી શકો ને કાં તો એ વાતાવરણ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ થાય. સિમ્પલ. દરેક સેકન્ડે જે પણ તમે બોલો છો, જે પણ તમે સાંભળો છો, જે પણ તમે એક્સપિરિયન્સ કરો છો, એની બધી ઇમ્પેક્ટ તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડ પર થાય છે. અત્યારના પર થાય છે. અત્યારના પર તમારો માઇન્ડ સબકોન્શિયસલી પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યું છે. ઓકે, સો હવે 2 રીતે ચાલે. એક, આવા દો ભાઈ, જે આવા દો. ઇટ્સ લાઈક અ ડસ્ટબિન. આવા દો ભાઈ, જે પણ ચાલે. હમણાં તો તમને ખ્યાલ છે ટીવીમાં વોર ને બધું ચાલે છે. ઠીક છે, ઇન્ફોર્મેશન લીધી, બધું બરોબર છે,
પણ તમે ને હું કાંઈ નથી કરી શકવાના. હવે એમાં જઈને ચાયની ટપરી પર 5 લાખની આપણે ઠોકીએ, એનાથી કંઈ જ થવાનું નથી. એને કારણે આપણી પેટર્ન જે છે એ નેગેટિવ થતી જાય છે. ઓકે, પછી મૂડ પણ આવો રહે, ચિંતા પણ થયા કરે, વરી પણ થયા કરે. કારણ કે ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. તમારું કોન્શિયસ માઇન્ડ જે છે ને, ઇટ્સ લાઈક અ ડોર. હવે તમે દરવાજો કઈ વસ્તુ માટે ખોલો છો ને, બધી જ વસ્તુ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જવાની છે. સો એક, કાં તમે વાતાવરણ પ્રમાણે એને પ્રોગ્રામ થવા દો, અને કાં તમે જાતે કોન્શિયસલી એનું પ્રોગ્રામિંગ કરો. કાલે તમે G7 ફોરમ પાસેથી ટૂલ શીખ્યા, એ શું છે? કોન્શિયસલી તમે પોતાની જાતને પ્રોગ્રામ કરો છો. ભાઈ સવારના ઉઠીને ગ્રેટિટ્યુડ કરું, મેડિટેશન કરું, એફર્મેશન કરું, જેથી મારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ મને જે જોઈએ છે એના માટે હું પ્રોગ્રામ કરી શકું. ઓકે, સો ટુ વેઝ, કાં તો વાતાવરણ પ્રમાણે થાય, અને કાં તો તમારે એને કોન્શિયસલી પ્રોગ્રામ કરવું પડે. સો તમારામાંથી કેટલા લોકોએ અનુભવ કર્યો છે કે ઘણી વખત તમે પોઝિટિવ હો, પણ તમારી આજુબાજુનું વાતાવરણ એવું હોય ને જેને કારણે તમે નેગેટિવ થઈ? આઈ કેન રિલેટ. હું જ્યારે કોર્પોરેટમાં કામ કરતો ત્યારે અમે લોકો ચાયની ટપરી પર જતા અને કંપની શું ખરાબ કરે છે, કંપની શું ચેન્જ કરવું જોઈએ, બોસ શું કરે છે, બધી જ વસ્તુઓ વાત કરતા. અને ઘણી વખત એને કારણે એટલું માથું દુખી જતું, એટલો નેગેટિવ એટીટ્યુડ આવી જતો. અગેન તમને આપણને ખ્યાલ નથી, પણ જાણે અજાણે આપણે આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું પ્રોગ્રામિંગ કરી રહ્યા છીએ. સો નંબર 1, તમારે તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડની જવાબદારી લઈ અને પોતે પ્રોગ્રામ કરવો પડે. આઈ ગીવ અ વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આમાં પાણી છે. હવે અહીંયા મેં ધારો કે સફેદ કલર મૂક્યો, વ્હાઇટ કલર. ઓકે, હવે આની અંદર હું રોજ ધીમે ધીમે કાળો કલર મૂકું છું, તો આ સફેદ કલર કયો કલર બનશે? યુ કેન રાઇટ ઇન ધ ચેટ બોક્સ. આટલો સફેદ કલર છે, બાકી રોજ કાળો કલર. It will become, અચ્છા તમારામાંથી અમુક લોકો લોજિકલ છે, સર પેલા ગ્રે બને પછી બ્લેક, ધેટ્સ પરફેક્ટલી ફાઇન. સે કાળો કલર બની જશે. હવે સફેદ કલર છે એટલો, રોજ થોડો થોડો કાળો કલર ઉમેરાય છે, પણ બમણી માત્રામાં, 3 ગણી માત્રામાં હું રોજ સફેદ કલર પણ નાખું છું. શું હવે આ સફેદ કલર કાળો કલર બનશે? યસ ઓર નો? નાઉ ઇમેજિન કે આ તમારો માઇન્ડ છે. આ તમારો માઇન્ડ છે, અને વ્હાઇટ કલર એ તમે કોન્શિયસલી તમારા માઇન્ડને પ્રોગ્રામ કરો છો. ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઉ યોર માઇન્ડ વર્ક્સ. આ રીતે તમારો માઇન્ડ, ધીસ ઇઝ ઓલ સાયન્સ. આ કોઈ મારું ઘરનું જ્ઞાન નથી. ઓકે, વેરી ફ્રેન્કલી હું ફોરમ શીખેલા છીએ, અને અમે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું છે, ને અમે તમને એ વસ્તુ શીખવાડીએ છીએ. ઓકે, હું કોઈ ભગવાન નથી. હું જે વસ્તુ શીખ્યો છું, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે, તમારી સાથે છે. આઈ કન્સિડર માયસેલ્ફ એઝ અ મેસેન્જર. આપણે બધા લોકો એકબીજાની લાઈફમાં મેસેન્જર છે, જેના મારફતે આપણને કોઈ ડિરેક્શન મળે. તમારી લોકોની લાઈફમાં હું મેસેન્જર છું, હું ફોરમ છીએ. ઘણા બધા લોકોની લાઈફમાં તમે મેસેન્જર હશો. ઓકે, સો નંબર 1, બી વેરી વેરી કેરફુલ અબાઉટ યોર એન્વાયરમેન્ટ. ઓકે, આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો છે ને મોટિવેશન પકાવતા રહે. સર મારો મોટિવેશન વિલ પાવર હેઝ નો વેલ્યુ. એન્વાયરમેન્ટ વર્ક્સ. તમે કયા વાતાવરણમાં રહ્યો છો ને, એ તમારી લાઈફ નક્કી કરશે. તમારું મોટિવેશન નક્કી નહીં કરે. મોટિવેશન કેટલા દિવસ રહેશે? વિલ પાવર કેટલા દિવસ રહેશે? પણ માન લો તમે એવા એન્વાયરમેન્ટમાં છો, તો તમારું એ છે ને રૂટીન બની જશે. એ વિચારસરણી, એ એક્શન તમારી રૂટીન બની જશે, આદત બની જશે. So always be very very careful about your environment. I'll give you my example. I am very selfish. અમારું ઘર છે, અમારો ફોન છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ફોનમાં ફોન ના કરી શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ફોનમાં મેસેજ કર્યો હું વાંચતો નથી. શું કામ? બીકોઝ આ કોઈ કચરાનો ડબ્બો નથી. ઓકે, માય એનર્જી ઇઝ પ્રેસિયસ. સો નંબર 1, તમે તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું રક્ષણ કઈ રીતે કરી શકો? ફર્સ્ટ, દૂરના લોકો, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ દૂરના. ઓકે, નજીકનાની વાત નથી કરતો. અગેન રિપીટ કરું છું, દૂરના લોકો, ફ્રેન્ડ, કલીગ,
તમને એવું લાગે કે એની સાથે હું વાત કરું છું નેગેટિવિટી જ વધારે હોય છે, ક્રિએટ અ ડિસ્ટન્સ, ધેટ્સ પરફેક્ટલી ફાઇન. ઘણા બધા મારા જૂના મિત્રો જે છે એ કદાચ મારી સાથે એટલા કોન્સ્ટન્ટ ટચમાં નથી, એ લોકોને જે પણ લાગતું અભિમાની આ છે તે છે, ધેટ્સ પરફેક્ટલી ફાઇન. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધીસ ઇઝ આ છે ને મારું, આને મારે રક્ષણ કરવાનું છે. હવે ભાઈ જ્યારે વાત કરું એ રોતો જ હોય તો ધીમે ધીમે મને રોડ આવે. હવે એનો મતલબ શું? આ ડસ્ટબિન તો છે નહીં, ડસ્ટબિન તો છે નહીં કે ભાઈ હું આવા દઉં કચરો થોડી નાખવાનો છે મારી અંદર. સો બી વેરી વેરી કેરફુલ અબાઉટ યોર એનર્જી, તમારી એનર્જી. કારણ કે તમે દરેક જે પણ વ્યક્તિ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરો ને એની એનર્જી તમને ઇમ્પેક્ટ કરે. ઓકે, દેર ઇઝ અ રીઝન કે આ પ્રોગ્રામની કિંમત 199 રૂપિયા છે, બીકોઝ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ફ્રી પીપલ ટુ કમ. જે માણસને પોતાની ઉપર થોડું ઘણું પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની તૈયારી ના હોય એનું માઇન્ડસેટ કેવું હોય? Okay, so be very very mindful about your energy. All of you are clear to type C for clear. Okay, ધ્યાન રાખવાનું કે કયા વ્યક્તિના આજુબાજુ તમે જાઓ છો જેનાથી મને નેગેટિવિટી આવે છે એનાથી ડિસ્ટન્સ ક્રિએટ કરો. ધેટ્સ ફાઇન. સી હું કોઈને નફરત નથી કરતો, હું અંદરથી પ્રાર્થના કરું છું ભગવાન બધાનું ભલું કરે, પણ ભાઈ તારી સાથે થોડું ડિસ્ટન્સ એટલા માટે રાખો છે કારણ કે તું જ્યારે વાત કરે છે નેગેટિવિટી મારી અંદર આવે છે. તને કોઈ વસ્તુનો ડર લાગે છે મારી અંદર તું પેદા કરે છે, અને આવું ઘણી વખત આપણી સાથે થતું હોય છે. આપણી આજુબાજુના લોકો ઓકે એને કોઈ વસ્તુમાં ન કરી, એ વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુમાં ફેલ ગયો, તમને આવીને 50 વાર કે તમારી અંદર પણ બીક બેસી ગઈ, તમે તો ટ્રાય પણ નથી કરી. સો બી વેરી વેરી કેરફુલ અબાઉટ વોટ યુ આર ફીલિંગ. ઓકે, નજીકના લોકો પાસે શીખવું પડે. તમારા ફેમિલી મેમ્બર છે, તમારા પેરેન્ટ્સ છે, સ્પાઉસ છે, એની પાસે શીખવું પડે કે ડીલ કઈ રીતે કરવું. ઓકે, ઇટ્સ અ સ્કિલ. સો સૌથી પહેલામાં પહેલું અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ યોર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વર્ક્સ. મેં તમને એટલા માટે એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઓકે, સો આઈ ગીવ યુ કે કઈ રીતે તમે સબકોન્શિયસ માઇન્ડને પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો, અને આપણે ઇમોશન્સની ઉપર પણ આજે કામ કરશું. સો ડોન્ટ વરી. સો એટલા માટે G7 જે ફોરમે કીધું એને ડેલી ફોલો કરવું જરૂરી છે. એનાથી શું થશે કે તમે તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડને ધીમે 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 પ્રોગ્રામ કરી શકશો. ઓલરાઈટ, ગ્રેટ. નાઉ હવે આપણે મેનિફેસ્ટેશન શું છે જોયું, અબન્ડન્સ શું છે એ જોયું, આપણું અર્ધ જાગૃત સબકોન્શિયસ માઇન્ડ કઈ રીતે પ્રોગ્રામ થાય છે એ જોયું. હવે આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે મને મારી લાઈફ પર જે જોઈએ છે હું મારી તરફ આકર્ષિત કરી શકું. ઓલરાઈટ, સો એ વસ્તુ સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે સમજવું પડે કે બ્રહ્માંડ કઈ રીતે કામ કરે છે, યુનિવર્સ કઈ રીતે કામ કરે છે. અને તમારામાંથી આઈ એમ શ્યોર ઘણા બધા લોકોએ આ સાંભળ્યું હશે કે કુદરતનો એક નિયમ છે, લો ઓફ અટ્રેક્શન, લાઇક અટ્રેક્ટ્સ લાઇક. કેટલા લોકોએ સાંભળ્યું છે? ટાઈપિંગ. લાઇક અટ્રેક્ટ લાઇક. સો ઘણા લોકોને વિચાર આવે કે ભાઈ આ સાચું છે, ખરેખર હું કામ કરતું હોય, મારા માટે તો કામ નથી કરતું. ઓકે, સો વિલ ટોક. તમારામાંથી કેટલા લોકો સાથે આવું થયું છે? કોઈ વ્યક્તિને યાદ કરી, કયા વ્યક્તિનો ફોન આવે, ઓકે, કયા વ્યક્તિનો મેસેજ આવે, કયા વ્યક્તિ રૂબરૂ મળી જાય, કયા વ્યક્તિ ઘરે આવે. કેટલા લોકો સાથે આવું થયું છે? આપણે ટેલિપથી કહેતા હોઈએ છીએ. ઇટ્સ લો ઓફ અટ્રેક્શન. ઓકે, બીજું એક્ઝામ્પલ આપો. તમારામાંથી કેટલા લોકો સાથે ભૂતકાળમાં આવું બન્યું છે કે સવારના ઉઠો, મૂડ સારું ન હોય, અને મૂડ સારું ના અથવા કોઈ ખરાબ સમાચાર મળે, અને પછી આખો દિવસ એવો જાય ને આપણને એમ લાગે યાર આજનો દિવસ ના હોત તો સારું, કે કામ થયા નહીં, કંઈક ને કંઈક નેગેટિવિટી પ્રોડ્યુસ થઈ. કેટલા લોકો સાઉન્ડ થયું? મારી સાથે પણ થયું. કેટલા લોકો આની સાથે ઉલટું થયું, આનાથી ઉલટું પણ થયું છે. સવારના ઉઠ્યા, કોઈ સારા ન્યૂઝ મળ્યા, કોઈ સારા સમાચાર મળ્યા, અને દિવસે દિવસે આખા દિવસમાં એવું થયું આપણને એમ કે અરે વાહ શું વાત છે યાર, આજનો દિવસ તો જબરદસ્ત રહ્યો, કામ પણ થઈ ગયા, આટલું તો કામ મેં ક્યારે નતું કર્યું. કેટલા લોકો સાથે આવું થયું છે? ટાઈપિંગ. સો વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ લો ઓફ અટ્રેક્શન. તમે જે ફ્રીક્વન્સી, જે તરંગો તમે મારફત બ્રહ્માંડમાં મોકલો છો એ ટાઈપની સિચ્યુએશન, લોકો, વ્યક્તિઓ, વસ્તુઓ તમારી તરફ આવે.
થર્ડ એક્ઝામ્પલ. ધ્યાનથી વિચારીને મને કીધું, તમારામાંથી કેટલા લોકો એવા છે જે લોકો તમે તમારી લાઈફમાં કંઈક ગોતી રહ્યા હતા અને ત્યાં તમને ફોરમ ફાલ્ગુની એડ દેખાડી? હવે ઘણા લોકો કે સર એમાં શું અલ્ગોરિધમ છે. કેટલા લોકો એવા છે, તમે થમ્સઅપ મારી શકો છો, જે લોકો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ યુઝ નથી કરતા, પણ એ દિવસે શું સૂઝ્યું કે તમે ગયા અને તમે ફોરમ ફાલ્ગુની એડ દેખાડી. યુ કેન પુટ થમ્સ અપ એ એકમાં જઈને. કેન યુ સી સો મેની પીપલ? ઓકે, હવે ઓફકોર્સ મારું એડનું બજેટ છે 9 થી 10 લાખ રૂપિયા મહિનાની એડમાં સ્પેન્ડ કરું છું, પણ 9-10 લાખ રૂપિયામાં તમને એ ખ્યાલ છે કે બધા ગુજરાતી પાસે એડ જાય એવું નથી. એડનો પણ એક્સપેન્સીસ હોય છે. સો એવું થવાનું નથી કે દરેકે દરેક ગુજરાતી પાસે જાય, પણ તમારી પાસે આવી, માય ડિયર ફ્રેન્ડ, ઇટ્સ નોટ અ એક્સપેન્સ. મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા એક વસ્તુ કીધું, આપણે બધા લોકો છે ને એકબીજાની લાઈફમાં મેસેન્જર છીએ. ઓકે, કદાચ તમારા બધા લોકોની લાઈફમાં ફોરમ અને ફાલ્ગુન મેસેન્જર છે. ઘણા બધા લોકોની લાઈફમાં તમે લોકો મેસેન્જર છો, જેના મારફતે તમને દિશા મળે, ડાયરેક્શન મળે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લો ઓફ એટ્રેક્શન. સો આકર્ષણનો સિદ્ધાંત હંમેશા 24/7 365 ડેઝ કામ કરે છે. આ મારો નિયમ નથી, ઘરનો નિયમ નથી કાઢ્યો, આ કુદરતનો નિયમ છે. રાઈટ, સુપર. નાઉ લેટ્સ સી કે તમે લો ઓફ એટ્રેક્શનને યુઝ કરી અને કઈ રીતે તમે તમારી લાઈફમાં જે પણ વસ્તુ જોઈએ છે તમારી તરફ આકર્ષિત કરી શકો છો, મેળવી શકો છો. સો આઈ વિલ શેર વિથ યુ ધી 5-step process of manifestation. Okay, let's go one by one. The first step, સૌથી પહેલું પગલું, send message to the universe. બ્રહ્માંડને સંદેશો મોકલો. Okay, this is your first step. તમારું કામ છે તમને જે જોઈએ છે એનું બ્રહ્માંડને સંદેશો મોકલવો. That's it. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો તો આમ જ ફેલ થઈએ છે. અરે મારાથી બધું મંગાય, મારાથી આ મંગાય. કોણે કીધું ના મંગાય? ભગવદ્ ગીતામાં કીધેલું છે કે આપણું અસ્તિત્વ છે ને ધૂળના કણ કરતા પણ, એની કમ્પેરિઝન કરતા પણ નાનું છે. પણ આપણને એમ લાગે એવું કે ઓહો અમારાથી કરાય. કોને કીધું? યોર ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ તમને તમારી લાઈફમાં જે પણ જોઈએ છે બ્રહ્માંડને સંદેશો મોકલો. હેલ્થ જોઈએ છે, કરિયર જોઈએ છે, વેલ્થ જોઈએ છે, રિલેશનશિપ જોઈએ છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી જોઈએ છે, જે પણ જોઈએ છે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ બ્રહ્માંડને સંદેશો મોકલવો. ઓકે, હવે આના માટે બે વસ્તુ જરૂરી છે. નંબર 1 ક્લેરિટી, નંબર 2 કન્સિસ્ટન્સી. ક્લેરિટી એટલે સ્પષ્ટતા, કન્સિસ્ટન્સી એટલે સતતતા. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે ઉઠ્યો અને સવારના મેં આજે વિચાર કર્યો મને સારામાં સારી જોબ મળે. ઓકે, કાલે ઉઠ્યો અરે મારે બિઝનેસ કરવો છે. પરમદી ના જોબની સાથે સાથે બિઝનેસ પણ કરે. સો આ મેસેજ શું કામ કરે? કેવી રીતે કામ કરે? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, કારણ કે તમારી ડિરેક્શન જ ક્લિયર નથી. સો ક્લેરિટી હોવી જરૂરી છે, સ્પષ્ટતા. મને મારી લાઈફમાં શું કરવું છે. ઓકે, હું કાર લઈને નીકળું, મન ફાવે ત્યારે જમણી બાજુ મારું, મન ફાવે ત્યારે ડાબી બાજુ મારું, તો મારા નિર્ધારિત સ્થાન પર પહોંચીશ નહીં પહોંચું. સો ફર્સ્ટ ક્લેરિટી હોવી જરૂરી છે. સેકન્ડ કન્સિસ્ટન્સી. બ્રહ્માંડને સંદેશો એક દિવસ ફરે સર મેં તો 1980માં એક મેસેજ મોકલ્યો હતો. યુ વિલ હેવ ટુ ડુ ઇટ એવરી સિંગલ ડે. કન્સિસ્ટન્સી, સતતતા. આજે પણ એક મેસેજ, કાલે પણ એક મેસેજ, પરમદી પણ એક મેસેજ, સેમ મેસેજ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ સ્ટેપ, બ્રહ્માંડને સંદેશો મોકલવો. ઓકે, સેકન્ડ, હેવ અનવેવરિંગ ફેથ. અતૂટ વિશ્વાસ કે મને જે જોઈએ છે એ મળશે. શું કામ? કુદરતનો નિયમ છે, હમણાં જ આપણે જોયું ને, અબન્ડન્સ. ઓકે, સો મને જે જોઈએ છે એ મને મળી શકે. ધેટ્સ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ. લેટ્સ ગો ટુ ધી થર્ડ સ્ટેપ. હવે એનો મતલબ શું કે ખાલી હું પ્રાર્થના જ કર્યા કરું? નો, થર્ડ ઇઝ ટેક ઇન્સ્પાયર્ડ એક્શન. પ્રેરિત પગલા ભરો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે હાર્ડ વર્ક કરો, પ્રેરિત પગલા ભરો.
ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. ફર્સ્ટ, બ્રહ્માંડને સંદેશો મોકલવો. સેકન્ડ, અતૂટ વિશ્વાસ રાખવો. થર્ડ, પ્રેરિત પગલાં ભરવા. હવે લેટ મી આન્સર. તમારામાંથી કેટલા લોકોને એવું લાગે છે અથવા તમે લોકો તમે કહેવા માંગો છો કે સર બધું કરી ચૂક્યો છું, તમે નહીં માનો, અફર્મેશન, મેડિટેશન બધું જ કરું છું, છતાં મને હજી સુધી રિઝલ્ટ મળ્યું નથી? કેટલા લોકો એવા છે? ટાઈપ બી. સાહેબ કેટલા કોર્સીસ અટેન્ડ કર્યા, કેટલું વાંચ્યું, કેટલું આ વિડીયો જોયા, કેટલું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું, બધું જ કર્યું મેં, પણ હજી સુધી મને રિઝલ્ટ મળ્યું નથી. ટાઈપ મી. વેરી ગુડ, શાબાશ. સો પહેલું તો જે લોકો એમ કે છે બધું કરું છું, એ બધાને મારા સાષ્ટાંગ પ્રણામ. કારણ કે હું માણસ છું, ભગવાન નથી. બધું તો પોસિબિલિટી છે જ. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, કદાચ તમને તમારામાંથી ઘણા લોકોને થોડુંક, અમુક વસ્તુમાં આઈ એમ વેરી બ્લન્ટ, કારણ કે હું ટીચર નથી. માય રોલ ઇઝ અ કોચ. આઈ એમ અ કોચ. આ જે લોકો બધું કહે છે એ 5% પણ નહીં કરતા હોય, ગેરંટી. 5% પણ નહીં કરતા હોય. બધું કોને કહેવાય ખબર છે? તમારી પાસે ચેકલિસ્ટ હોય અને તમે ડેલી ટીક કરો, ત્યારે ખબર પડે કે તમે બધું કરો છો. સાહેબ બધું કરું છું. બધું શું? તમારી પાસે ડેલી ચેકલિસ્ટ છે, તમે ટીક કરો છો. આ ન કરતા હોય એનો મતલબ તમે બધું નથી કરતા. આપણો વહેમ છે આવો કે આપણે બધું કરીએ છીએ. ઘણી વખત આપણે ડાયલોગ કરીએ ને, અરે સાહેબ મેં બધાને વાત કરી, કોઈ હા પાડતું નથી. અરે બધા કેટલા? 2, 3, 4 બધા આવી ગયા. સો નંબર 1, જે પણ વસ્તુ કરો તમે કરો છો, તમને એવું લાગે છે તમને રિઝલ્ટ નથી મળ્યું, મેડિટેશન, એફર્મેશન જે પણ છે, પહેલા એનું ચેકલિસ્ટ બનાવો અને ડેઈલી મોનિટર કરો કે આમાંથી કેટલી વસ્તુ તમે ડેઈલી ફોલો કરો છો. કારણ કે રિઝલ્ટ છે ને કન્સિસ્ટન્સીથી આવે. તમને શું ફીલ થાય જેનાથી રિઝલ્ટ આવે નહીં. ઓકે, સો નંબર 1 કે ડેઈલી ચેકલિસ્ટ ટિક કરો. બીજું, વી ઓલ આર હ્યુમન બીંગ્સ. ઓકે, આપણાથી ભૂલો થશે. હું પરફેક્ટ નથી. તમારી તો આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ યુ, આઈ કાન્ટ સે. આઈ એમ નોટ અ પરફેક્ટ. આઈ એમ અ હ્યુમન બીંગ. ઓકે, મારાથી મિસ્ટેક થશે, ભૂલો થશે. મારું કામ છે મિસ્ટેક કરવાની, એમાંથી શીખવાનું, આગળ વધવાનું. ડોન્ટ ટ્રાય ટુ બી પરફેક્ટ. વી આર નોટ ગોડ. વી આર હ્યુમન બીંગ. પોતાની જાતને ભગવાનથી ઉપર નહીં લઈ જવાની, નીચે જ રાખવાની. ઓકે, સો નંબર 1, ડોન્ટ ટ્રાય ટુ બી પરફેક્ટ. નંબર 2, ચેકલિસ્ટ બનાવો કે તમે આમાંથી કેટલી વસ્તુ ફોલો કરો છો. હવે તમે બધા લોકો મારી સાથે હાથ જોડી શકો છો અને હવે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હે ભગવાન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે હું જે માંગુ છું એ વસ્તુ તમે તરત મને આપતા નથી. શું કહેવાનું? કે હું જે વસ્તુ માંગુ છું ને તમે તરત આપતા નથી, એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે તમારામાંથી કેટલા લોકો અગ્રી કરે છે? જેમ આપણને સારા વિચારો આવે છે ને એમાં આપણને ખરાબ વિચારો પણ આવે છે. જે વસ્તુ માંગો એ તરત ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગઈ તો આપણામાંથી 95%થી વધારે તો હયાત જ નહીં. So the fourth step, very important step in manifestation is called patience, ધીરજ. Have patience. બાળકને પણ જન્મ થતા 9 મહિના લાગે છે. દરેક વસ્તુને કામ કરતા થોડો ટાઈમ લાગે છે. You need to be patient. ધીરજ રાખો. ઓકે, ઘણી વખત આપણે છે ને બીજાની સાથે રિઝલ્ટ કમ્પેર કરીએ. કોને મળ્યું મને ના મળ્યું, પણ ભાઈ એને જે કર્યું, એને શું કર્યું ખબર તમને? તમે કેટલું કર્યું ને એને કેટલું કર્યું. સો આપણા બધાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જર્ની છે. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ કે તમે કેટલા હદ સુધી તમારી નેગેટિવિટી, તમારા બ્લોક્સને રિમૂવ કરો છો, એટલું તમે તમારા મેનિફેસ્ટેશન ગોલની નજીક જઈ શકો. ઓકે, સો ધ ફોર્થ સ્ટેપ ઇઝ પેશન્સ, ધીરજ રાખો. અને ફિફ્થ, બી રેડી ટુ રિસીવ. ઓકે, હવે મેં રેસ્ટોરન્ટ ગયો અને રેસ્ટોરન્ટમાં મેં ઓર્ડર મૂક્યો કે મારે આ ખાવાનું જોઈએ છે. આપણે વિચારીશું અરે ઓલો કાલે બટેટા લેવા ગયો હશે, અરે ઓલો કાલે ટમેટા લેવા ગયો હશે. નો,
આપણે ઓર્ડર મૂક્યો ને આપણે પછી હવે રાહ જોઈએ છીએ. ઘણી વખત ઓર્ડર જલ્દી આવે, ઘણી વખત ઓર્ડર આવતા વાર લાગે. So the fifth step is pre-dedication. Okay? So આ છે 5 સ્ટેપ. હવે તમને એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. 1 2 3 4 5. Alright? Let me give you an example. તમારામાંથી કેટલા લોકોએ લાસ્ટ 3-4 મહિનામાં કોઈ નવી વસ્તુ ખરીદી છે? જે વસ્તુ ખરીદી એ વસ્તુનું નામ તમે ચાર્ટમાં લખી શકો છો. બાઇક, મોબાઈલ, ડ્રેસ, સ્પીકર, આઈફોન, ટીવી, કાર, બુક્સ, હાઉસ, ફોન, કાર, લેપટોપ, મોબાઈલ, ડ્રેસ, ક્લોથ્સ, મોબાઈલ, ડ્રેસ, આઈફોન, વોચ, કાર, ડાયમંડ. Okay, let's take an example of mobile phone. Okay, નવો ફોન લોન્ચ થયો, તમે બ્રહ્માંડને મેસેજ મોકલો કે આ ફોન કેટલો જબરદસ્ત છે, સ્ટેટસ માપવો પડે મારી પાસે હોય ને. ફર્સ્ટ, તમે બ્રહ્માંડને સંદેશ આપ્યો. સેકન્ડ, વિશ્વાસ રાખ્યો. હવે તમને એવો ડાઉટ નતો કે અરે મોબાઈલ ફોન મારાથી લેવાશે નહીં. તમને ખ્યાલ છે મોબાઈલ ફોન લેવું કોઈ મોટી વસ્તુ છે, એવો કોઈ ડાઉટ હતો, તો વિશ્વાસ હતો. થર્ડ, તમે એક્શન લીધી. કઈ રીતની એક્શન લીધી? યુટ્યુબના વિડીયો જોયા, ફીચર જોયા, ફ્રેન્ડ પાસે હતો તો ફ્રેન્ડ પાસે ડેમો કરીને જોયો, સ્ટોરમાં ગયા, સ્ટોરમાં ઓલ્ડ ફોન, જૂના ફોનની સામે કેટલી વેલ્યુ મળી શકે છે એ જોયું, ઓફર પ્રાઇસ શું છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઈએમઆઈમાં છે કે નહીં, બધી જ વસ્તુ એ તમે જોયું. યુ ટુક ઇન્સ્પાયર્ડ એક્શન. ફોર્થ, તમે ધીરજ રાખી. હવે ઘણા લોકોએ આઈફોન 17 આવ્યો ત્યારે 16 લીધો, 16 આવ્યો ત્યારે 15 લીધો, 15 આવ્યો ત્યારે 14 લીધો. ધીરજ લાગે. અને ફિફ્થ, ફાઇનલી એ મોબાઈલ ફોન તમારી પાસે. So these are the 5-step process of manifestation. Okay, all of you are clear? Type C for clear. Okay, કોઈને આપેલા પૈસા પાછા લેવા. So we'll talk about money tomorrow. Okay, money વિશે we'll talk about a lot of things. Plus money healing meditation પણ કરવાના છે કાલે. Okay, so that we will discuss tomorrow. Money નો part છે. Clear? So આ છે 5-step process. હવે આ શું મારા ઘરની ખેતી છે? ના. હું અને ફોરમ તમારામાંથી અમુક લોકોએ લખ્યું હતું ધ સિક્રેટ બુક. રોન્ડા બર્ન અને માસી એની પાસેથી અમે લોકોએ લાઈવ કોચિંગ લીધેલું છે, શીખેલું છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે અને અમે તમારી સાથે શેર કરીએ છીએ. અમે કોઈ ભગવાન નથી, અમે શીખેલું છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું તમારી સાથે શેર કરીએ. સિમ્પલ. સો ઇટ્સ અ પ્રૂવન પ્રોસેસ. એમાં તમારે ડાઉટ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી. ઓલરાઈટ, સો આ છે 5-step પ્રોસેસ કે તમે કઈ રીતે તમારી લાઈફમાં કોઈ પણ વસ્તુ મેળવી શકો. ઓકે, સો ઓબ્વિયસલી એમડીએમ જે આપણો મેઇન પ્રોગ્રામ છે એમાં આપણે બહુ ડિટેલમાં એક એક વસ્તુ કરીએ છીએ. સમયનું વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કરવું, ગોલ કેવી રીતે સેટ કરવા, ક્લેરિટી કઈ રીતે લઈ આવ્યા, કન્સિસ્ટન્સી માટે પુશ તમને લોકોને કેવી રીતે કરવું, આ બધું આપણે બહુ ડિટેલમાં એની અંદર કરીશું. ઓકે, હવે 3 દિવસમાં ઓબ્વિયસલી બધું વસ્તુ કવર કરવું પોસિબલ પણ નથી. ઓકે, બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ બધી વસ્તુ ક્યારે કામ કરે? જ્યારે તમે એને ડેલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. એક દિવસ, 2 દિવસથી થાય. ઓકે, સો હાઉ મેની ઓફ યુ ગિવ મી કમિટમેન્ટ ધેટ યુ વિલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ? જે પણ શીખી રહ્યા છો એને 21 દિવસ સુધી ફોલો કરશો. ટાઈપ 20. ઓલરાઈટ, સો જ્યારે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો ને ત્યારે રિઝલ્ટ આવે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રીતિ છે. પ્રીતિ કહે છે કે મેં જ્યારે આને ડેલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું એનાથી મારી બ્લોક્ડ બિલીફ સિસ્ટમ જે છે એ ઓપન થઈ ગઈ. તો મારી અંદર અમુક માન્યતાઓ, ગ્રંથિઓ એને મેં કાઢી. મેં મારા મની બ્લોકેજીસની ઉપર કામ કર્યું. એની મદદથી હું પોતાની સાથે મળી શકી. આનાથી મારો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો, મારી એનર્જી વધી, મારી બિલીફ સિસ્ટમ વધી. So consistency is very very important. Implementation is very very important. હવે આ 5-step પ્રોસેસ ની અંદર તમારામાંથી હમણાં ઘણા બધા લોકોએ લખ્યું, આથી 3-4 જણે લખ્યું. સો તમારામાંથી કેટલા લોકોને લાગે છે કે આ વસ્તુ બરોબર છે પણ એની અંદર મારી લાગણીઓ, મારા વિચારો મને આગળ જતા રોકે છે?
હાઉ મેની ઓફ યુ થિંક કે તમને ઘણી વખત તમારી અંદર નેગેટિવ બ્લોક્સ જે રહેલા છે આગળ જતા રહે છે? હાઉ મેની ઓફ યુ થિંક યુ હેવ અ નેગેટિવ ઇમોશન્સ? નકારાત્મક લાગણી જેના પર તમારે કામ કરવાની જરૂર છે. ઓકે, સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કઈ કઈ નકારાત્મક લાગણી જે છે જેના પર તમારે કામ કરવાની જરૂર છે. નકારાત્મક લાગણી જે છે ચેટમાં લખી શકો છો. આળસ, ડર, આત્મવિશ્વાસનો અભાવ, fear of failure, overthinking, prejudice, self-criticism, procrastination. I think ઘણા બધા આવવા માંડ્યા હવે. Let me share the list. Actually મેં છે ને એક આખું લિસ્ટ બનાવેલું છે અને એ લિસ્ટ તમારી સાથે શેર કરું છું એટલે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. સૌથી પહેલામાં પેલું તો કોઈ પણ વસ્તુનું સોલ્યુશન જોતું હોય ને પહેલા તો પ્રોબ્લેમ જોવો પડે. પ્રોબ્લેમ શું છે પેલા પ્રોબ્લેમ તો ઓળખીએ. આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ, મને ગોળી આપો તો ડોક્ટર શું પૂછે? શું થાય છે? સો ધેટ્સ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. સો એટલા માટે લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કઈ કઈ લાગણીની ઉપર મારે કામ કરવાની જરૂર છે. ઓકે, સો let's go one by one. Number 1, anger, ગુસ્સો. Number 2, low confidence, આત્મવિશ્વાસની કમી. Number 3, fear, ડર. Number 4, stress એટલે કે તણાવ. Number 5, anxiety, anxiety એટલે ભવિષ્ય વિશે ચિંતા. Sadness, દુઃખ ફીલ થવું. Then depressed ફીલ થવું, ડિપ્રેશનમાં થવું. Overthinking, વિચારોના વમળમાં ફસાઈ જવું. લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, આઈ થિંક કોઈકે લખ્યું ને સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ, પોતાની જાતને ઓછો આંકવો. લેક ઓફ કરેજ, ઓકે, સ્ટ્રેન્થ, કરેજ, કોઈ પણ વસ્તુ કરવા માટેની હિંમતનો અભાવ. ઇરિટેટ થાવું, ફ્રસ્ટ્રેટ થાવું. ગિલ્ટ ફીલ કરવું. ગિલ્ટ એટલે ભૂતકાળમાં કંઈક બન્યું, ઓકે, ભૂતકાળમાં કોઈ મને ના પાડ્યું, રિજેક્ટ કર્યું, ફેલિયર ગયા, તમારાથી કંઈ બોલાઈ ગયું, કોઈ પણ વસ્તુ તમારી સાથે ગિલ્ટ. જેલસી, કોઈ પણ વ્યક્તિની સક્સેસને જુઓ ને એટલે તમે બે વસ્તુ કરી શકો. એક, કાં તો શીખી શકો ભાઈ આને સક્સેસ કઈ રીતે મળવી, હું એને ડીકોડ કરું જેની મદદથી હું એ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ તો મને પણ આવી સક્સેસ મળી શકે. અને બીજું, ઈર્ષા કરી અને આને કેવી રીતે મળે, આ તો આવું કરે છે, આ તો ધંધો કરે છે, આમ કરે છે, એ કહેવાય જેલસી. લાસ્ટ, ફીલિંગ ટાયર્ડ, લેઝી, થાકેલા અનુભવ કરો. ઓકે, દેન પ્રેજુડિસ. પ્રેજુડિસ એટલે આપણું જોવાનું લેન્સ. આ ટાઈપના લોકો આવવા જોઈએ, આ ધર્મના લોકો આવવા જોઈએ, આ કમ્યુનિટીના લોકો આવવું જોઈએ, આ ટાઈપનું ખાતા હોય લોકો આવવા જોઈએ. પ્રેજુડિસ. દેન લોનલીનેસ, એકલા પણ, મને કોઈ મદદ કરવા વાળું છે. શોર્ટ ટેમ્પર, વાતે વાતે ઉગ્ર થઈ જવું. ક્રેવિંગ, ખરાબ આદતોની ક્રેવિંગ થવી. ઓકે, ફીલિંગ ચીટેડ, હંમેશા એવું લાગે સામેવાળો માણસ મને ચીટ કરવા માટે જ આવે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફીલિંગ ચીટેડ. મે બી તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોએ 199 પ્રોગ્રામ માટે પણ 10 વખત વિચાર કર્યો છે. શું કામ? કદાચ ભૂતકાળમાં કદાચ એવું થયેલું છે, તમે સાંભળ્યું છે કે લોકો આવું ફ્રોડ કરતા હોય છે કોઈ ટાઈપનો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફીલિંગ ચીટેડ. ફીલિંગ ઇનસિક્યોર, અસલામતીનો અનુભવ. ઈગો, અહંકાર. શેમ, શરમ, મને અંગ્રેજી નથી આવડતું, મારો ચહેરો આવો છે, મારા વાળ આવા છે, મારો દેખાવ આવો છે, મારી તો ઉંમર થઈ ગઈ. How many of you think this is crazy? How many of you think કે મારા સક્સેસના સ્ટાન્ડર્ડ બહુ હાઈ છે સર, મને કોઈ પણ વસ્તુ છે ને આમ એકદમ પરફેક્ટ હોય ને તો જ કરવી ગમે. ઓકે, સો becoming perfect. સો અન્ડરસ્ટેન્ડ, મેં હમણાં જ વાત કરી કે આપણે બધા ભગવાન છે.
we all are human beings. Human beings are designed to make mistake. Okay? So તમે હંમેશા એમ વિચારશો હું પરફેક્ટ બનીશ પછી જ આ વસ્તુ કરીશ એનો મતલબ મેં ક્યારેય નહીં કર્યું. કારણ કે પરફેક્ટ આપણે બનવાના જ નથી ને. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. આઈ એમ નોટ પરફેક્ટ. ઓકે, આઈ એમ નોટ પરફેક્ટ. આઈ એમ હ્યુમન બીંગ. સો મારું ધ્યેય લક્ષ્ય શું છે? પરફેક્ટ બનવાનું નહીં. હું અહીંયા છું, અહીંયાથી અહીંયા જાઉં, અહીંયાથી અહીંયા જાઉં, અહીંયાથી અહીંયા જાઉં. પોતાની જાતને કેટલું ઇમ્પ્રૂવ કરું એ ટાર્ગેટ હોવું. પરફેક્ટ બનવાનો ટાર્ગેટ ક્યારે રાખવાનો નહીં. કારણ કે નોબડી ઇઝ પરફેક્ટ. આ દુનિયામાં સારામાં સારી કંપની સારામાં સારા સીઈઓને હાયર કરે તો પણ કંપની ફટચામાં જાય. શું કામ? નથિંગ ઇઝ પરફેક્ટ. નથિંગ ઇઝ પરફેક્ટ. તમે કોઈ ઇન્ટરનેટ લીધું, જીઓ આ છે તે છે. અરે સર વેટમાં ઇન્ટરનેટ છે ને એમાં સ્પીડ કરે છે, ઘણી જગ્યાએ નેટવર્ક નથી આવતું. નથિંગ ઇઝ પરફેક્ટ. Don't think everything is perfect. Nothing is perfect. All right. Now, let's quickly go to next. Victim mindset. સાહેબ બધું તો બધી વસ્તુ મારી સાથે જ થાય છે. પ્રોબ્લેમમાં બધા પ્રોબ્લેમ મને જ આવે છે. વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ. નર્વસ, વાતે વાતે નર્વસ ફીલ થઈ, ડાઉટ, શંકા, બધામાં શંકા, વરી, ચિંતા, ફીલિંગ હર્ટ, રિજેક્ટેડ. ઓકે, ઘણા લોકોને કોઈ મેસેજનો જવાબ ના આવે તો એમ થાય અરે મને મેસેજ વાંચ્યો એને ગમ્યો નહીં હોય કેમ મને ના આવે. તમે એમાં એ વિચાર્યા કરો મને મારો આની સાથે ફ્રેન્ડશિપ તૂટી જશે, એને જવાબ ના આપ્યો, એને નહીં ગમ્યું, ફીલિંગ હર્ટ, રિજેક્ટેડ. વાતે વાતે કોઈ કે કાંઈ કીધું તો પણ તમને હર્ટ થઈ જાય. અરે સર હું બહુ જ ઇમોશનલ છું, મને કોઈ કંઈક કહે ને એટલે મને બહુ લાગી આવે. લાસ્ટ, ઇમ્પેશન્સ, અતિરાઈ પણ. આમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ જે છે તેને તમે રિલેટ કરી શકો છો તો તમને લાગે છે કે આ તમારી અંદર પેટર્ન છે જેના પર તમારે કામ કરવાનું છે. ઓકે, સો હાઉ મેની ઓફ યુ અગ્રી આ બધી વસ્તુ રાતોરાત નીકળે નહીં? કારણ કે આ બધી વસ્તુ રાતોરાત આવી પણ નથી તો નીકળે પણ નહીં. બધી વસ્તુ આપણે બહુ પ્રેક્ટિસ કરીને માસ્ટર કરી છે આમાંથી અમુક. ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા લોકો ગિલ્ટ કરવામાં માસ્ટર હોય, વાર આગળ ભૂતકાળમાં જઈને એટલી વાર વિચારે. આમ પીએચડી ની ડિગ્રી હોય ને તો પીએચડી ઇન ગિલ્ટ આપી શકીએ આપણે. ઓકે, સો આ બધા માટે કામ કરવા માટે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. હવે there are two kinds of emotion. એક, one is called deep rooted. Deep rooted એટલે ઊંડા ઉતરેલા. You can type deep rooted. અને second, surface level emotion. Surface એટલે ઉપર ચલા. So there are two kinds of emotion. એક બહુ ઊંડા ઉતરેલા, એક surface level. Surface level એટલે જેની તીવ્રતા બહુ વધારે નથી. Deep rooted એટલે જેની તીવ્રતા ખૂબ જ વધારે છે. Now જે deep rooted emotions છે એના માટે તમારે ડેલી કામ કરવું પડે. એ રાતોરાત નીકળે. ઓકે, પણ આજે હું તમારી સાથે 3 પાવરફુલ ટેકનિક શેર કરી જેની મદદથી તમે તમારા સરફેસ લેવલ ઇમોશન્સની ઉપર કામ કરી શકશો. ઓકે, અને ઓલ 3 ટેકનિક્સ આર વેરી પાવરફુલ. રાઈટ, સુપર. નાઉ લેટ મી આસ્ક ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. Okay, so I'll ask 2 questions. Number 1, how many of you think કે આ નકારાત્મક લાગણીઓ જે પણ તમને આવે છે, ગુસ્સો આવે છે, દુઃખ ફીલ થાય છે, આ બધી વસ્તુ છે ને કોઈ તમારી આજુબાજુ રહેલા કોઈ વ્યક્તિને કારણે થાય છે? How many of you think તમારી આજુબાજુ કોઈ વ્યક્તિ રહેલા છે એને કારણે તમને આવું ફીલ થાય છે? ફેમિલી મેમ્બર છે, હસબન્ડ છે, વાઈફ છે, બોસ છે, ટીચર છે, તમારા પાડોશી છે, મતલબ એને જુઓ ને ગુસ્સો આવે. How many of you think કે તમારી આજુબાજુના લોકોને કારણે તમને નકારાત્મક લાગણી ફીલ થાય છે? એ ચેન્જ થઈ જાય ને તો તમારી અંદર ઘણી બધી વસ્તુ ચેન્જ થઈ જશે. How many of you think? Okay, very good. Let me give you second question. હવે હું તમને એક સિચ્યુએશન આપું છું. તમે આ સિચ્યુએશનમાં શું કરશો મને કહેજો. તમે
તમે એક શેરીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, સોસાયટીમાંથી, ઓકે, અને ત્યાં કૂતરો બસે છે. વોટ વિલ યુ ડુ? તમે શું કરશો? તમે ચેટમાં લખી શકો છો. કૂતરો બસે છે શેરીમાં, તમે પસાર થયા, શું કરશો? રન, ગો ફાર અવે, બાયપાસ કરીશ, નથિંગ, હું તો તોય આગળ વધીશ, કંઈ જ નહીં, બસવા દો એને, આપણને કોઈ ફરક નથી પડતો, ઇગ્નોર કરો, હું તો યુટર્ન મારીશ, હું તો સોસાયટી જ ચેન્જ કરી દઈશ, સાઈડ પરથી નીકળી જવાનું, શાંતિથી નીકળી જવાનું, સાયલેન્ટલી નીકળી જવાનું, પથ્થર લઈને મારીશ, હું વિથ સેફટી, હું મારું પોતાનું ધ્યાન એકદમ રાખીશ, સામનો કરવાનો, હાથમાં પથ્થર રાખવાનો, એના પર ગુસ્સો કરીશ, એને ભગાડીશ. How many of you are animal lovers? કેટલા લોકો એનિમલ લવર્સ છે અહીંયા? ઓકે, સો શેફાલી સે ડિપેન્ડ ઓન ડોગ. કઈ ટાઈપનું કૂતરો છે એના પ્રમાણે મારું વર્તન ચેન્જ થશે. ઓકે, ધેટ્સ રીલી ગ્રેટ. કશું નહીં કરીશ. ઓકે, સો દેર આર સો મેની એનિમલ લવર્સ. એનિમલ લવર્સ નોર્મલી શું કરે? જોલી સેઝ એને પૂછવાનું કે શું થયું છે બેટા, શું જોઈએ છે? ઓકે, ડિમ્પલબેન કહે છે હું તો બિસ્કિટ આપીશ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ, મેં તમને બધાને એક સિચ્યુએશન આપી. તમે જોયું બધાના રિએક્શન અલગ અલગ છે. ઓકે, કોઈને ગુસ્સો આવે છે, કોઈને એલર્ટ ફીલ થઈ જાય છે, કોઈના ધબકારા વધી જાય છે, તક 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 તક, કોઈ ઇગ્નોર કરે છે, કોઈનામાં પ્રેમ ભાવ આવે છે. હવે જેને ગુસ્સો આવે એ એમ કે આ કૂતરાને કારણે મને ગુસ્સો આવે છે, તો શું એ સાચું છે? કારણ કે એ જ કૂતરાને જોડે બીજાને પ્રેમ ભાવના પણ આવે છે. Now let's compare this with our real life situation. આપણને એવું લાગે કે આપણી આજુબાજુ રહેલા લોકોને કારણે મને આ નેગેટિવ ફીલ થાય છે અને પ્રોબ્લેમ એનામાં છે, તો શું એ વાત સાચી છે? યસ ઓર નો? So where is the problem? પ્રોબ્લેમ કોની અંદર છે? There is the problem. Problem is inside us. I do agree કે ભાઈ એને જોઈને તમને ગુસ્સો આવે છે, પણ એટલા માટે આવે છે કારણ કે ગુસ્સો તમારી અંદર ઓલરેડી છે. જે કરો એ વસ્તુ ટ્રિગર થાય ને, પ્રેમ હોય તો પ્રેમ ટ્રિગર થાય, ગુસ્સો તો ગુસ્સો ટ્રિગર થાય. પણ એનો મતલબ એ પણ થયો ને કે ગુસ્સો ઓલરેડી તમારી અંદર છે એટલે બહાર નીકળ્યો. સો નંબર વન થિંગ, જો ખરેખર તમારે તમારી લાગણીની ઉપર કામ કરવું હોય તો બીજાને બ્લેમ કરવાનું બંધ કરો. કારણ કે એ જ વ્યક્તિ જેની સાથે તમને નથી મજા આવતી, કદાચ બીજા વ્યક્તિને એ જ વ્યક્તિ સાથે મજા આવે છે. એનો મતલબ પ્રોબ્લેમ એની અંદર નથી, પ્રોબ્લેમ આપણી અંદર છે. ઓકે, હું એમ કહું છું ચલો તમે સેલ્ફિશ થાઓ, તમારા પોતાના હેલ્થનું વિચારો, તો પણ તમને લોજિકલ રાખશે કે આપણે વિચારી મારી હેલ્થ માટે મારે મારી ઉપર કામ કરવું છે. કારણ કે કેટલા બીજાને બ્લેમ કરશો, કેટલા લોકોને તમે સુધારશો? એટલું સુધારવું ઈઝી હોત તો આપણે સુધરી ના ગયા હોત. સો નંબર વન, સ્ટોપ બ્લેમિંગ એની અધર પીપલ. ઓકે, હવે લાગણીઓનો જન્મ કેવી રીતે થાય? લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નંબર વન, એક, એ લાગણી તમારી અંદર એટલા માટે છે કારણ કે તમે બહુ વાર પ્રેક્ટિસ કરી છે, તમારી આદત છે. હવે ઘણા લોકો રિલેટ કરી શકતા, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુસ્સો આવે ને તો ઓનેસ્ટલી તમારામાંથી અમુક લોકો જે છે અગ્રી કરી શકતા હશે કે ગુસ્સો આવે ને પછી આપણે સિચ્યુએશન ગોતી, પોતાની જાતને જસ્ટિફાય કરવા, જોયું આવું હતું એટલા માટે મને ગુસ્સો આવ્યો. ગુસ્સો કરવાની આદત પડી ગઈ છે. સો નંબર વન, લાગણી કેવી રીતે આવે? એક, કારણ કે વસ્તુ કરવાની તમને આદત છે, એટલી બધી વાર પ્રેક્ટિસ કરી છે કે હવે ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. નંબર ટુ, આપણો જોવાનો નજરિયો. સો બાળપણથી આપણો ઉછેર થયેલો છે અને
આપણને શીખવાડવામાં આવેલું છે અથવા આપણે શીખ્યા છીએ કે આને સારું કહેવાય, ખરાબ કહેવાય, આને સાચું કહેવાય, ખોટું કહેવાય, આ મને ગમે, આ મને ન ગમે, અને એના પ્રમાણે આપણે આખી દુનિયાને જોઈએ અને એના પ્રમાણે ફીલ થાય. ઓકે, આઈ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરું છું, મને બહુ ગમ્યું, એની સાથે કોન્વર્સેશન કરવું ગમ્યું, કનેક્ટેડ ફીલ, પણ વાત કરતા કરતા એણે કીધું કે હું નોનવેજ ખાઉં છું. ઓ મને થયું, અરે યાર, નોનવેજ ખાય છે, ક્યાં વાત કરી. શું કામ? કારણ કે બાળપણમાં મને શીખવાડવામાં આવે છે નોનવેજ ખાતા લોકો સારા છે. ઓકે, સો આ બે રીતે આપણી અંદર ઇમોશન ટ્રિગર થાય છે. ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર સો ફાર? યુ કેન ટાઈપ સી ફોર ક્લિયર. નાઉ લેટ્સ વર્ક ઓન ધ સોલ્યુશન. સો આપણે પણ જોયું ઇમોશન ક્યાંથી આવે છે, ઇમોશન કોની અંદર છે, પ્રોબ્લેમ કોની અંદર છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ મી ગીવ યુ ધી સોલ્યુશન. ધીસ તમે ચેટમાં લખી શકો છો કે આ શું છે. What is this? ટીવીનું રિમોટ, રિમોટ કંટ્રોલ, ટીવીનું રિમોટ. ઓકે, સો ઇટ્સ અ રિમોટ કંટ્રોલ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ ટીવી છે અને મારી પાસે ટીવીનું રિમોટ છે. આ દબાવું તો ઝી ટીવી આવે, આ દબાવું તો સોની આવે, આ દબાવું તો સ્ટાર ટીવી આવે, જે પણ છે. એનો મતલબ જેની પાસે આ રિમોટ છે ને એ ટીવીને કંટ્રોલ કરે. ઓકે, માય ડિયર ફ્રેન્ડ, આપણી લાગણીઓનું પણ એક રિમોટ કંટ્રોલ છે. અને સેડ પાર્ટ, આપણે આપણી લાગણીઓનું રિમોટ કંટ્રોલ બીજાને આપેલું છે. એનો મતલબ બીજો વ્યક્તિ નક્કી કરે મારે કેવું ફીલ કરવાનું. તમારામાંથી કેટલા લોકોને લાગે છે ઘણી વખત તમારી આજુબાજુના લોકો તમારો એડવાન્ટેજ લે છે? શું કામ? કારણ કે એને ખબર છે તમારી સાથે કઈ રીતે વાત કરવાની તમે ઉછળશો. પણ એવું શું કામ થાય છે? કારણ કે તમે રિમોટ કંટ્રોલ એને આપેલું છે. આપણામાંથી ઘણા લોકો તો આમ રિમોટ આપવામાં પીએચડી કરી ચૂક્યા છે, ગુણી ભરીને નીકળે અને બધાને રિમોટ આપે. બોલો કે ભાઈ હું સ્ટ્રેન્જર છું, હું તમે જાણતો. ના ના ભાઈ, તું એ રાખ રિમોટ યાર, હું તારા વિશે વિચારીશ, તને કે ખરાબ તો નહીં લાગે ને. ઓકે, ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ યોર ઇમોશન્સ, સૌથી પહેલા તમારે તમારી લાગણીઓનું રિમોટ કંટ્રોલ હાથમાં રાખવાનું છે. આઈ રિમેમ્બર, હું જ્યારે કોર્પોરેટમાં હતો ને, અગેન તમે રિલેટ કરી શકતા છો જે લોકો કોર્પોરેટમાં. હવે કોર્પોરેટમાં શું છે, નોર્મલી વેલકમ બધાને એક સાથે સારું રેટિંગ ના આપી શકે. અમુકને 1 આપે, 2 આપે, 3 આપે ને 4 આપે. તો થતું શું કે હવે મને કેવી રીતે હેન્ડલ કરું? તો મને એ લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો ફાલ્ગુનને હેન્ડલ કરવું ઈઝી છે. અપ્રેઝલ આવે ને એની પહેલા એને કંઈક સર્ટિફિકેટ દઈ દેવું એટલે ફાલ્ગુન ખુશ રહેશે. એટલે થાય શું, એકનું 2 રેટિંગ કરી નાખો ને તો એ બિચારો ભૂલી જશે. અને આઈ કુડ સી ધ પેટર્ન કે આવું મારી સાથે સતત થઈ રહ્યું. શું કામ? કારણ કે રિમોટ કંટ્રોલ એના હાથમાં. સો ફર્સ્ટ થિંગ, તમારે તમારું રિમોટ કંટ્રોલ હાથમાં લેવું છે. ઓકે, હવે અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ દુનિયામાં 3 ટાઈપના લોકો છે. નંબર 1, જેનો કોઈ પણ વસ્તુ જોવાનો પોઝિટિવ નજરિયો છે, જે કોઈ પણ વસ્તુને પોઝિટિવલી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો બહુ પોઝિટિવલી જોતા હશે. ઓકે, ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ઓકે, મારી ઉપર કામ કરવાની જરૂર છે. ગ્રેટ લર્નિંગ, ધેટ્સ કોલ્ડ પોઝિટિવ. સેકન્ડ, ઇટ્સ કોલ્ડ ન્યુટ્રલ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, કૂતરામાં જોયું, ઓકે મને કંઈ ફરક ના પડે કૂતરો જોઉં તો એનાથી કંઈ ફેર નથી. ઇટ્સ કોલ્ડ ન્યુટ્રલ પીપલ. અને થર્ડ, જેનો જોવાનો નેગેટિવ નજરિયો છે, નેગેટિવ થોટ્સ, જે દરેક વસ્તુને નેગેટિવલી જોઈએ. ઓકે, હવે ધારો કે હોસ્પિટલ બનાવી તો આ બધા હોસ્પિટલ બનાવાય, આની જગ્યાએ મંદિર બનાવ્યું અને મંદિર બનાવાય, આમાં પૈસા ન ખાય. તમે
કંઈ પણ કરો આ વ્યક્તિની નેગેટિવ જ દેખાડે. આ 3 ટાઈપના લોકો આપણી બાજુ રહેવાના જ છે. રહેવાના જ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારના પણ હું સેશન લઉં છું. 3 કાઇન્ડ ઓફ પીપલ. એક બહુ સરસ છે, વેરી ગુડ. સેકન્ડ, ઓકે, વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ. થર્ડ, અને ફાલતુનો ટાઈમ કરે છે, જોજો પછી કંઈક બીજો પ્રોગ્રામ પિચ કરશે. આ બધાના આવા જ ધંધા છે. યુ વિલ ફાઇન્ડ 3 કાઇન્ડ્સ ઓફ પીપલ અરાઉન્ડ યુ. તમે ગમે કરો, તમારી આજુબાજુ આ 3 ટાઈપના લોકો રહેવાના જ છે. How many of you agree? Type people agree. You will find 3 kind of people. હવે એને જોઈને જો મને નેગેટિવ ફીલ થાય તો પ્રોબ્લેમ એનામાં નથી, પ્રોબ્લેમ મારામાં છે. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ મારી એડ રન થાય છે. ઘણી વખત લોકો લખે ફ્રોડ, સ્કેમ. તો મારું કામ શું છે? એને ફોન કરું, અરે લાવ એને શીખવાડું. તને ખબર છે 3 દિવસના પ્રોગ્રામમાં હું શું કરું છું? 1 કલાકની જગ્યાએ 1.5 કલાક પર પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, ઓવર ડિલિવર કરીએ છીએ. મારું કામ સિમ્પલ છે, એ કોમેન્ટને ડિલીટ કરવી. ઘણી વખત તો કોમેન્ટને ડિલીટ પણ નથી કરતા. લેટ ઇટ ફ્લો, ધેટ્સ ફાઇન. એ વ્યક્તિનો પોતાનો ઓપિનિયન છે. મને થોડી ખબર છે એની લાઈફમાં શું ચાલી રહ્યું છે. પણ એ જોઈને હું નેગેટિવ ફીલ, અરે મને નેગેટિવ કેમ આ કેમ. So number 1 I want you to do, start ignoring small things. નાની વસ્તુઓ છે ને એને ઇગ્નોર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો ચોપડા લઈને બેઠા છે. 1980 તમે મને આ ટાઈમે 5 કલાકે સોમવારે કીધું. ભાઈ યાદ રાખીને એટલું કેટલું યાદ રાખશો તમે? અને કઈ નહીં તો તમારી હેલ્થ પર અસર કરે છે. ઓકે, સો નંબર 1, start ignoring small things. Start ignoring people, start blessing them. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈએ મને એમ લખ્યું, લાસ્ટ ટાઈમ જ એક પ્રોગ્રામમાં એક હતો કે ડે 3 ના મેં કંઈક પ્રોગ્રામ પેચ કર્યું એટલે ગાડી ચાલુ કરી દીધી. મેં કીધું ઓકે ભાઈ, ભલે ભગવાન તારું ભલું કરે. તારા ઘરમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, તારી માનસિક સ્થિતિ સારી નથી, ભગવાન તારું ભલું કરે. That's it. થોડી વાર એને બકવાસ કરી, અટેમ્પ કરીને પછી બહાર નીકળી ગઈ પોતે જ. સો એને કારણે અરે મને કેમ કીધું, આવી રીતે કેમ કીધું. આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ ફીલ ધેટ. પ્રોબ્લેમ એની અંદર નથી, પ્રોબ્લેમ એની અંદર ફીલ ધેટ. There are 3 kinds of people. આ દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ કરો ના. ઓલરાઈટ, સો રિમોટ કંટ્રોલ તમારે સૌથી પહેલા તમારી હાથમાં રાખવાનું છે. આ ટાઈપના 3 ટાઈપના લોકો રહેવાના છે. પોઝિટિવ, ન્યુટ્રલ, નેગેટિવ. ઓકે, હવે હું તમારી સાથે પાવરફુલ 3 ટેકનિક શેર કરું છું કે કઈ રીતે તમે તમારા નેગેટિવ ઇમોશન્સને મેનેજ કરી શકો. Are you all ready? Type R for ready. I need lot of R so that I can go ahead with this. અરે આટલી રામાયણ કરી હજી પાછા પૂછો છો તમે રામ સીતા. સર ફેમિલી મેમ્બર હોય તો, ભાઈ ફેમિલી મેમ્બર હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, તમને જે થાય છે, તમારી અંદર જે વસ્તુ રહેલી છે બહાર નીકળવાની. ઓકે, હવે તમે વારંવાર પૂછો મને કેમ ગુસ્સો ના આવે? મેં કલાકથી તો તમને એ જ સમજાવું છું, છતાં મને કેમ ગુસ્સો ના આવે? કારણ કે મારી અંદર જે હોય બહાર આવે ને. એવી જ રીતે ફેમિલી મેમ્બર કંઈ પણ કે તમારી અંદર જે વસ્તુ હોય બહાર આવે. ઓકે, બીજું ઇટ્સ અ સ્કિલ કે તમારે કોઈની સાથે કઈ રીતે વાત કરવી. ઓકે, આઈ ગીવ યુ સમ એક્ઝામ્પલ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ ધી ફર્સ્ટ ટેકનિક અને ધીસ ઇઝ રિયલી પાવરફુલ. ઓકે, સો આઈ ફોલો ટોની રોબિન્સ. આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કેટલા લોકો ટોની રોબિન્સ, એન્થની રોબિન્સને જાણે છે. ટોની રોબિન્સના મેં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરેલા છે. મારો ડ્રીમ છે કે એનું પ્લેટિનમ મેમ્બરશિપ લેવી. એની પ્લેટિનમ મેમ્બરશિપ 1 કરોડ ફી છે. ઓકે, સો દેટ્સ માય ડ્રીમ. કારણ કે એ વ્યક્તિ ઘણા બધા લોકોને કોચ કરે છે. મધર ટેરેસા, બરાક ઓબામા, સુપર ક્લાયન્ટલ છે. સો એની એક વસ્તુ મને બહુ જ ગમે છે અને હંમેશા એના સેશન બાકી છે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધેટ પાવરફુલ ટેકનિક.
mind and your body is connected and part of the same system. તમારું મન અને તમારું શરીર એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે અને એક જ શરીરના ભાગ છે. નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમારામાંથી કેટલા લોકો એવા છે જે બીજા વ્યક્તિને જોઈને એનું બોડી લેંગ્વેજ જોઈને કહી શકે કે આ વ્યક્તિ સારું ફીલ કરે છે, ખરાબ ફીલ કરે છે? રાઈટ મી. એનો ચહેરો જોઈને, એનું બોડી લેંગ્વેજ જોઈને. શું કામ? કારણ કે તમારું મન અને તમારું શરીર બીજા સાથે સંકળાયેલા છે. એટલે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ માણસ જ્યારે દુઃખી હોય ને ત્યારે એના શરીર પર એની ઇમ્પેક્ટ દેખાશે. એનો ખભો ઝૂકી જશે, એનો ચહેરો ઉતરશે, એની શ્વાસની રિધમ ઓછી થઈ જશે. તમે રિસર્ચનો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આની લાઈફમાં કંઈક ચાલે છે, કંઈક પ્રોબ્લેમ ચાલે છે. એ જ એક્સાઇટમેન્ટ હશે તો એની ચાલ પરથી ખ્યાલ આવી જશે. ફાસ્ટ વોક કરતો હશે, જોરદાર એનો ટોન પણ હશે, એનો બોડી લેંગ્વેજ પોસ્ચર્સ એના અલગ હશે, વાત પણ ખુશથી કરતો હશે. સો તમારું મન અને શરીર તમારા એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. સો જેવું તમે ફીલ કરો એ તમારા શરીરમાં દેખાય. હવે વોટ ઇઝ ધ ટેકનિક? સો ધ ટેકનિક ઇઝ વેરી સિમ્પલ. જો મન પ્રમાણે તમારું શરીર એડજસ્ટ થાય તો શરીર પ્રમાણે પણ તમારું મન એડજસ્ટ થાય, કારણ કે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. સિમ્પલ. મને નેગેટિવ ફીલ થાય છે, ઓકે, હું ધ્યાન દઈને કોન્શિયસલી મારા કરોડરજ્જુને ટાઈટ કરું, મારા ખભાને સ્ટ્રેટ રાખું, મોઢું ઉપરની તરફ રાખું. ઓટોમેટિકલી આઈ વિલ સી કે મારા ઇમોશન ધીમે ધીમે ચેન્જ થશે. શું કામ? કારણ કે તમારું માઇન્ડ અને તમારું બોડી એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. ઓકે, આઈ વિલ ગિવ એન એક્ઝામ્પલ. તમે બધા લોકો તમારી જગ્યાએથી ઊભા થઈ શકો છો. લેટ્સ ક્વિકલી ડુ અ ડેમો. તમે બધા લોકો પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈ શકો છો અને તમે બધા લોકો મારી સાથે હેન્ડ ઉપર કરી શકો છો, હાથ ઉપર, મોઢું ઉપરની તરફ, મોઢા પર સ્માઈલ. હાથ ઉપરની તરફ, મોઢું ઉપરની તરફ, મોઢા પર સ્માઈલ. હવે આ સિચ્યુએશનમાં તમારી લાઈફની કોઈ પણ એક નેગેટિવ ઘટના યાદ કરવાની ટ્રાય કરો. તમે બેસીને મને ચેટમાં લખી શકો છો તમારામાંથી કેટલા લોકોને નેગેટિવ ફીલ ના થયું અથવા તો તમે નેગેટિવ ઘટના યાદ ન કરી શકે. ટાઈપ મી. કેટલા લોકોને નેગેટિવ ઓછું ફીલ થયું અથવા નેગેટિવ ઘટના યાદ ન. શું કામ? કારણ કે તમારું જે બોડી પોસ્ચર હતું ને એને નેગેટિવ ઇમોશન સપોર્ટ કરતા નથી. હું નથી કહેતો, હું હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી કહે છે. કોણ કે છે? હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી. ઓકે, સો હું તમારી સાથે એક આર્ટિકલ શેર કરું છું, પછી તમે આરામથી ઇન્ટરનેટમાં વાંચો. ઓકે, પણ હું તમને અત્યારના ફટાફટ શેર કરીને કહું છું. ઓકે, સો એક સરસ મજાનો હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીનો એક આર્ટિકલ છે. there is something called as power posture. Okay, power posture, Harvard study. Okay, what it says, power posing, fake it until you make it. હાર્વર્ડ નો આર્ટિકલ છે. સો હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી નો આર્ટિકલ શું કહે છે કે વેરી સિમ્પલ. તમે જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે મને નેગેટિવ ફીલ થાય છે, કે ઇમોશન આવે છે, તમે તમારા બંને હાથને કમર પર રાખો, મોઢું પરની તરફ રાખો અને સ્ટ્રેટ આમ ઉભા રહ્યો. તમે આવું 30 સેકન્ડ કરશો ને તમારા 25% સ્ટ્રેસ હોર્મોન રિડ્યુસ થશે, તમારા 25% રિસ્ક ટેકિંગ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. હું નથી કહેતો, આવું હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી કહે છે. ઓકે, સો વેરી સિમ્પલ ટેકનિક. નંબર 1, જ્યારે પણ નેગેટિવ થોટ્સ ઇમોશન આવે ઇમિડિયેટલી ઊભા થઈને કોઈ પણ ટાઈપની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવાની. ઓકે, બીકોઝ મોશન ક્રિએટ્સ ઇમોશન. કોઈ પણ જોગિંગ, વોકિંગ, જે પણ તમે કરતા હો, જે પણ તમને લાગે કરવું, કારણ કે મોશન ક્રિએટ્સ ઇમોશન. તો પહેલા નક્કી કરવાનું કે મને આખા દિવસમાં કઈ જગ્યાએ કયા ટાઈમે નેગેટિવ ફીલ થાય છે અને પછી ઇમિડિયેટલી ઊભા થઈને કોઈ પણ ટાઈપની
લોજિકલી પણ વિચારો, જ્યારે તમે કોઈ પણ મોશનમાં હો ને તે શું થાય, બ્લડનું સર્ક્યુલેશન વધે, તમારો ઓક્સિજનનો સપ્લાય વધે, અને જેવું કરો ને એટલે ઓટોમેટિકલી સારા હોર્મોન્સ તમારા રિલીઝ થાય અને તમને સારું ફીલ થાય. So how many of you give me promise that from today onwards you will start implementing this? જ્યારે પણ નેગેટિવ થોટ્સ ઇમોશન આવે ઇમિડિયેટલી ઊભા થઈ કોઈ પણ ટાઈપની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવાની, તમને જે ગમી. મને એમ લાગે મારે ડાન્સિંગ કરવું છે, ઓકે, મને એમ લાગે મારે યોગા કરવું છે, મને એમ લાગે મારે વોકિંગ કરવું, મારે જોગિંગ કરવું, જે કરવું. Alright, let's quickly go to second. So the second technique is called cancel. It's a very popular switch word. જ્યારે પણ નેગેટિવ થોટ ઇમોશન આવે ને ત્યારે કેન્સલ કરીને એને રિવર્સ કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને નેગેટિવ ફીલ થાય છે, ઉપ્સ, કેન્સલ, હું એકદમ પોઝિટિવ છું. મને ખૂબ ડર લાગે છે, ઉપ્સ, કેન્સલ, હું એકદમ નીડર છું. મારી અંદર આત્મવિશ્વાસની કમી છે, ઉપ્સ, કેન્સલ, મારી અંદર ભરપૂર આત્મવિશ્વાસ છે. ઓકે, સો જ્યારે નેગેટિવ થોટ ઇમોશન આવે, કેન્સલ કરીને રિવર્સ કરવાનું, ઉલટું કરવાનું પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. હવે તમારું માઇન્ડ છે ને, તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, જે વસ્તુ રિપીટ કરો ને વારંવાર, એની ઓટોમેટિક પ્રોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરી. તમે ક્યારે વિચાર્યું છે તમે સવારનો ઉઠો ને ઓટોમેટિકલી બ્રશ કરો છો? હવે કદાચ પોઝિટિવ ફીલ કરો તો પણ બ્રશ કરો છો, નેગેટિવ ફીલ કરો તો પણ બ્રશ કરો છો. શું કામ? કારણ કે બ્રશ કરવું તમારી આદત બની ગઈ છે. તો થશે શું કે જ્યારે તમે કેન્સલ રિપીટેડલી બોલશો ને, એક ટાઈમ આવશે જેવું તમે નેગેટિવ વિચારશો ને તમારું માઇન્ડ પોતે ટ્રિગર કરશે, ઓપ્સ, ભાઈ નેગેટિવ કેમ વિચારે છે, ખોટું કર. So this is a very powerful technique called cancel. How many of you give me promise that you will start implementing this from today? 5 people promise. Okay. Now let me quickly give you the third technique. So તમારામાંથી કેટલા લોકોને એવું લાગે છે કે ઘણી વખત જ્યારે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય ને ત્યારે ન બોલવાનું બોલાઈ જાય છે કે ભાઈ ઉપ્સ તો હું બોલું છું, શિવાંગી તમારે ઉપ્સ બોલવાની જરૂર નથી. તો કેન્સલ બોલીને તમે રિવર્ટ બોલું કરી શકો છો, રિવર્સ. ઓકે, સો ઉપ્સ બોલવાની જરૂર નથી, તો મેં બોલ્યું. ઓકે, નાઉ હાઉ મેની ઓફ યુ થિંક કે ઘણી વખત જ્યારે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય ને ત્યારે વાતનો વતેશ જ થઈ જાય છે, ન બોલવાનું બોલાઈ જાય છે અને પછી પાછળથી પસ્તાવો થાય છે. નાઉ લાઈફમાં કોઈ પણ વસ્તુ થાય ને તમે એને બે રીતે હેન્ડલ કરી શકો. એક, એના પર તમે રિએક્ટ કરી શકો, પ્રત્યાઘાત. એને મને કેમ કીધું, હું તો એને બીજી 5 કહું, એને કહેવાય રિએક્ટ. So one is reactive behavior. I'll give you a simple example. એક વ્યક્તિ જે છે, ઓકે, એને રજીસ્ટર કર્યું હશે 99 ના પ્રોગ્રામમાં, અને કદાચ એને મેસેજ અને મેલ બેમાંથી કે ના. ઓકે, હવે એવું એમ કે એને ઈમેલ લખવાના ચાલુ કર્યા, રાઈટ? આઈ થિંક 1 કલાકમાં 10 થી 15 ઈમેલ ઠોકી હતી. ફેસબુકમાં એટલે ઠોકી હતી, અરે ફ્રોડ છે, આજે મેસેજ ના આવ્યો, મેલ ના આવ્યો, આ છે તે છે, રિએક્શન. તો પછી અમે એને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે ભાઈ તમે રજીસ્ટર કર્યું, તમને મેસેજ કે મેલ નથી આવ્યો, તમે કયા નંબરથી રજીસ્ટર કર્યું? નંબર ખોટો, ઈમેલ આઈડી ખોટું. એટલે અમે કીધું ભાઈ તમે જે નંબરની ઈમેલ આઈડી લખ્યું એના પર મેસેજ આવે, તમે નંબર જ ખોટો નાખ્યો હોય, એ ઈમેલ આઈડી જ ખોટો નાખ્યો હોય, તો જે નંબર નાખો એના પર આવે ને. હું ભગવાન તો છું ને કે મને ખ્યાલ આવે, અરે પણ સર એ મારો વોટ્સએપ નંબર નથી. પણ મને કેવી રીતે ખબર પડે? હું ભગવાન થોડી છું. સો અમે એ વ્યક્તિ સાથે વાત કરી અને એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો, એને ગ્રુપમાં એડ કર્યું અને પછી એની સાથે મેં વાત કરી. મેં કીધું કે માય ડિયર ફ્રેન્ડ, ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ઓનલી દેટ પ્રોગ્રામ, ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ હાવ, કારણ કે હાવ યુ ડુ એનીથિંગ ઇન લાઈફ ઇઝ હાવ યુ ડુ એવરીથિંગ ઇન લાઈફ. એનો મતલબ મેં કીધું તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ આ રીતે રિએક્ટ કરતા હશો. So one is called reaction. The second is called respond. Respond એટલે શું? થોભો, સિચ્યુએશનને સમજો અને પછી એનો જવાબ આપો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ લેડીએ એક
મેલ લખ્યો પછી થોડી વાર વેઇટ કરવાની જરૂર છે. ઓકે, લેટ મી ચેક. રિમાઇન્ડર 2. 24 અવર્સ થઈ ગયા છે, મને હજી મળ્યું નથી. પ્રોગ્રામ 16 તારીખે છે, અઠવાડિયા પછી છે, મને કોઈ ડિટેલ આવી નથી. ઇટ્સ કોલ્ડ રિસ્પોન્ડ. સો કોઈ પણ લાઈફની સિચ્યુએશન એને તમે રિએક્ટ કરી શકો, રિસ્પોન્ડ કરી શકો. મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ આપણા રિએક્શનને કારણે થાય છે. નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે કંઈ ચાલે છે. હસબન્ડ આવ્યો અને હસબન્ડે વાઈફને કીધું અને હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે તકરાર ચાલે. હવે વાઈફને શું થશે? અરે આટલો બધો ગુસ્સો, આટલી બધી નફરત મારા પ્રત્યે, બધી વસ્તુ મારા પર ઠાલવે છે. હવે એ વાઈફ જે છે ને એ ભૂલી જાય છે કે ગુસ્સો એનામાં આવ્યો કેમ. નાઉ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ યોર બોડી વર્ક્સ. તમારું માઇન્ડ, તમારું શરીર છે ને એ તમારી નેગેટિવિટીથી તમને પ્રોટેક્ટ કરે છે. તો ઘણી વખત નેગેટિવ એનર્જી બહુ ભરાઈ જાય ને તો ફટ કરીને બહાર નીકળે છે તમને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે. હવે લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ હસબન્ડ ઓફિસમાં ગયો, બોસે એને કંઈક કીધું, બિચારો જવાબ ના આપી શકે, નેગેટિવિટી વધી. એના કસ્ટમરે કંઈક કીધું, બિચારો જવાબ ના આપી શકે, નેગેટિવિટી વધી. ઓકે, કોઈ કમ્પ્લેન આવી, બિચારો કંઈ જવાબ ના આપી શકે, નેગેટિવિટી વધી. હવે તમે આવે કરતી બધી વસ્તુ આવી, તમને શું લાગે છે? આટલી બધી નફરત મારા પર. પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે નેગેટિવિટી ધીમે ધીમે સિસ્ટમમાં ભેગી થઈ રહી છે અને અત્યારના એ સિસ્ટમમાંથી નેગેટિવિટી બહાર નીકળી રહી છે. ઇટ્સ અ નેગેટિવ એનર્જી જે બહાર નીકળી રહી છે. આ સિચ્યુએશનમાં તમે વ્યક્તિને ટોકવાની ટ્રાય કરશો તો પણ એ વ્યક્તિ સમજશે નહીં, ઉલટાની નેગેટિવિટી વધશે. પણ આની જગ્યાએ એ વ્યક્તિ બોલ્યું, થોભો, અને પછી જ્યારે તમે જવાબ આપશો, એક નંબર 1, તમે ઇમિડિયેટલી તમારાથી કંઈ ખોટું ના બોલાઈ જાય એને તમે કંટ્રોલ કરી શકો, કારણ કે તમે વિચારીને બોલો છો. બીજું, હવે આ સિચ્યુએશનમાં સામેવાળો વ્યક્તિ તમારી વાત સાંભળવાની સિચ્યુએશનમાં પડશે. સો રિસ્પોન્ડ ટુ સિચ્યુએશન, never react to situation. Okay, so we'll take another 5 to 10 minutes. So how many of you give me promise that you will start implementing this from today, that you will respond, not react? Right? I'll give you a couple of examples. For example, તમે એક મૂવી જોવા ગયા, તમને મૂવી ના ગમી. હવે રિએક્ટિવ માણસ શું કરશે ખબર? આ ડાયરેક્ટરે મૂવીમાં જ કરી દેવી છે, આ એક્ટરે એક્ટિંગ છોડી દેવી છે, એક્ટ્રેસની ઉંમર તો જો. એટલું જ નહીં, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં 10 જગ્યા મોકલશે, ફેસબુકમાં 10 જગ્યા નાખશે. હવે કયો કે આ બધી વસ્તુમાં કોનો ટાઈમ અને એનર્જી બરબાદ છે? કોનો ટાઈમ એનર્જી બરબાદ? ઓલાની તો તમે પબ્લિસિટી કરી ભાઈ. We live in the world of algorithms. વ્યક્તિની તો તમે નેગેટિવ પબ્લિસિટી કરી, ઉલટાનો ટ્રેન્ડ થવા માંડ્યો. શું કામ? કારણ કે તમે રિએક્ટ કરો. આની જગ્યાએ રિસ્પોન્ડ શું કરી શકો? ઓકે, તમને મૂવી ના ગમી, ધેટ્સ ફાઇન. હવે જે વસ્તુ ન ગમી એનામાં હવે વધારે ટાઈમ બરબાદ કરવાની જરૂર નથી. આપણે ફેમિલી સાથે બહાર આવ્યા છીએ, મૂવી જોઈ, મૂવી કદાચ ના ગમી, ઓકે, હવે એક કામ કરીએ, સરસ મજાનું ડિનર કરવા જઈએ છીએ. હું ફેમિલી સાથે બહાર નીકળું છું, સરસ મજાનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીએ. એને કહેવાય રિસ્પોન્ડ. સો રિસ્પોન્ડ ટુ સિચ્યુએશન, નેવર રિએક્ટ ટુ સિચ્યુએશન. ઓકે, I'll give you last example and then we will end. Okay. So બહુ પહેલાની વાત છે, આઈ થિંક 2-2.5 વર્ષ પહેલાની વાત છે. એક વ્યક્તિનો મને મેસેજ આવ્યો કે તમે આજે કરો છો ને સારું કરો છો, પણ આ બધાના પૈસા ના દેવાય. ઓકે, ઋષિ મુનિઓ તો એમને શીખવાડતા. મેં કીધું ભાઈ, હું મને ઋષિ મુનિ માન્યો પહેલા તો મેં કીધું કે ભાઈ તમારો ખૂબ આભાર. એટલે મેં વ્યક્તિને ફોન કર્યો. મેં કીધું ભાઈ, પહેલું તો તમને મારો પ્રોગ્રામ ગમ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. તમને એ પણ લાગ્યું કે બીજા બધા લોકોને એનાથી ફાયદો થઈ શકે એટલા માટે ફ્રી હોવો જોઈએ. મેં કીધું એના માટે પણ તમારો આભાર. તો મેં 5 મિનિટ એની સાથે વાત કરી. ઓકે, અને વાત કર્યા પછી મેં એને કીધું, મેં કીધું તમે શું કરો છો? એટલે એણે કીધું પ્રોવિઝન સ્ટોર ચલાવું છું. મેં કીધું વેરી ગુડ, તમે તો પ્રોવિઝન સ્ટોર ચલાવો છો, તમે તો અનાજ પ્રોવાઈડ કરો છો, તમે તો પેટના ખાડા પૂરો છો, બહુ મોટું કામ કહેવાય. મેં આઈ એમ શ્યોર તમે પ્રોફિટ તો અર્ન કરતા નહીં હો, કે તમારી તો લાઈફની ફિલોસોફી છે કે જેટલી સારી વસ્તુ છે તો ફ્રી હોય. એ ભાઈ બોલવાનું બંધ. થોડી વાર પછી મેં એને કીધું,
દોસ્ત ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી અંદર તમને એવું લાગે છે કે કોઈક ને કોઈક બ્લોક છે મની રિલેટેડ. તમે પૈસાને બહુ ખરાબ રીતે જુઓ છો. કદાચ તમને પૈસાની જરૂર છે પણ તમે જે રીતે પૈસાને જુઓ છો ને એને કારણે તમારી પાસે પૈસા નથી આવતા. મેં કીધું આ દુનિયામાં કોઈ જ વસ્તુ ફ્રી નથી. ઇટ્સ જસ્ટ એનર્જી એક્સચેન્જ. આટલું કરીને મેં ફોન રાખી દીધો. મેં રિસ્પોન્ડ કર્યો. રિએક્ટ હું કરી શકત જાને મફતિયા અને ફ્રીમાં જોતો તો આવ્યો શું કામ, ફ્રીમાં જોઈ લેવું તું ને, લાઈક ચેન્જ કરી લેવી હતી ને, આઈ કુડ હેવ રિએક્ટેડ બટ મેં રિસ્પોન્ડ શું કે આ વ્યક્તિનો બીજા દિવસે મને મેસેજ આવ્યો કે સર થેન્ક યુ વેરી મચ અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સોરી કે મેં તમારી સાથે આ રીતે વાત કરી અને થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા કારણે પહેલી વાર રાતના મને નીંદર ના આવી અને મને પહેલી વાર ખ્યાલ આવ્યો કે મારી અંદર કેટલી બધી બ્લોક વસ્તુ રહેલી છે. એ દિવસ છે ને આજનો દિવસ એને મારા બધા પ્રોગ્રામ રજીસ્ટર કરેલા છે. શું કામ? Because I've responded. I've not reacted. So respond. So how many of you give me promise that you will implement all three? 1, 2, 3. Number 1, જ્યારે પણ નેગેટિવ થોટ ઇમોશન આવે ઇમિડિયેટલી ઊભા થાઓ, કોઈ પણ ટાઈપની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો જેથી તમારા ઇમોશનને તમે ચેન્જ કરી શકો. સેકન્ડ, કેન્સલ. નેગેટિવ થોટ ઇમોશન આવે કેન્સલ કરીને એને રિવર્સ કરો. અને થર્ડ, રિસ્પોન્ડ નોટ રિએક્ટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે તમે બ્લાઇન્ડલી એક્સેપ્ટ કરો પણ ટ્રાય તો કરો. Okay, so those are the three powerful techniques which we are going to do. કાલે આપણે શું કરવાના છીએ? મોશન ક્રિએટ્સ ઇમોશન. દક્ષા, મોશન ક્રિએટ્સ ઇમોશન. તો કાલનો આપણી થીમ છે કે તમે તમારી લાઈફમાં મોટા ફેરફાર કઈ રીતે કરી શકો. સો હાઉ મેની ઓફ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ બિગર એરિયાઝ ઓફ યોર લાઈફ? તમારામાંથી કેટલા લોકોને તમારી લાઈફમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે? હેલ્થમાં, કરિયરમાં, રિલેશનશિપમાં, ક્યાંક જોબમાં, કંઈક મની સ્ટક થયેલા છે, રિલેશનશિપમાં કોઈ જગ્યાએ તમે અટવાયેલા છો. કેટલા લોકોને એના પર કામ કરો છો? સો કાલની થીમ એના પર છે. કાલે આપણે મની એનર્જીની ઉપર પણ કામ કરવાના છે અને કાલે હું તમારી સાથે પાવરફુલ લાઈફ હીલિંગ મની એનર્જી હીલિંગ મેડિટેશન પણ કરીશ. એનાથી તમારા ઘણા બધા મની બ્લોક્સ રિમૂવ થશે. તમારા કોઈ જગ્યાએ પૈસા અટવાયેલા હશે એને પણ તમે હીલ કરી શકશો. You will feel first time connected with your money and I can promise you કે તમારા રૂવાટા ઉભા થઈ જશે. ઓકે, સો કાલનું સેશન છે તમે તમારી લાઈફમાં મોટા ફેરફાર કરી શકશો. તમારામાંથી કેટલા લોકો આ વસ્તુને કન્ટિન્યુ કરવા માંગે છે, આના પર ડીપર લેવલ પર જવા માંગે છે, એક વસ્તુની ઉપર કામ કરવા માંગે છે અને ફોરમ ફાલ્ગુન સાથે લાઈફ લોંગ જોડાવા માંગે છે? ટાઈપ So we'll talk about it. Okay, કાલે આપણે વાત કરશું એના વિશે. પહેલા આખો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ થશે ને એના પછી વાત કરશું. સો કાલનું સેશન પર થોડું સ્ટેપ થશે કારણ કે આપણે પછી મેઇન પ્રોગ્રામ વિશે વાત કરશું. અત્યારથી મેં એટલા માટે કીધું સો દેટ સબકોન્શિયસલી તમે વસ્તુમાં વિચારી શકો. ઓકે, અને આઈ બી વેરી ઓનેસ્ટ, ટ્રાન્સપરન્ટ. એની કિંમત 500,000 રૂપિયાની હોય. ઇટ્સ અ ગુડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ. ઓકે, કારણ કે એમાં લાઈફ લોંગ તમારી સાથે અમે લોકો રહીએ છીએ અને સેશન ઘણી બધી વસ્તુ છે. કાલે આપણે ડિટેલમાં વાત કરશું કે કઈ રીતે તમે આને એક વસ્તુ કરી શકો. એક ઇમોશન્સની ઉપર કઈ રીતે કામ કરવું, એક ઇમોશનની હીલ કઈ રીતે કરવાની. ઓકે, સો we'll talk about that. All right, are you ready for today's homework? આજનું હોમવર્ક જે છે તમારે શું કરવાનું છે? આજનું હોમવર્ક સિમ્પલ છે. લેટ્સ પ્રેક્ટિસ આજે જે આપણે શીખ્યા છીએ. ઓકે, સો નંબર 1, કોઈ પણ 3 સિચ્યુએશન, કોઈ પણ 3 સિચ્યુએશન લ્યો, માન્યતા લ્યો, વિચારો લ્યો, લાગણીઓ લ્યો અને તમારે કેન્સલ કરી અને એને રિવર્સ કરવાનું છે. ઓકે, સો સિમ્પલ એક્ટિવિટી. નંબર 2, તમે સવારના વહેલા ઉઠવા માટે કઈ ટેકનિક યુઝ કરો છો? એ ટેકનિક તમે ચેટમાં લખી શકો, એ ટેકનિક તમે વોટ્સએપમાં લખી શકો છો. તો આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો છે જે ઘણા બધા ટાઈમથી કદાચ ટ્રાય કરે છે પણ વહેલા ઉઠી નથી શકતા ફોર વોટ એવર રીઝન. સો આપણે એને થોડા મોટિવેટ કરી શકીએ કે તમે પણ ધારો, તમે પણ ઈચ્છો તો તમે પણ વહેલા ઉઠી શકો. ઓકે, સો દેટ્સ ધ હોલ ઓબ્જેક્ટિવ કે તમારે આ બે વસ્તુ કરવાની છે. ઓકે, સો
હાઉ આજનું સેશન છે અને આજના સેશનની અંદર તમારે આ બે એક્ટિવિટી કરવાની છે. રાઈટ, ગ્રેટ. નાઉ બિફોર વી એન્ડ ધ સેશન, બીજા લોકોને પણ આનાથી ફાયદો થઈ શકે એમ છે. સો હમણાં ચેટને સ્ટોપ કરું છું અને તમારી સાથે ફેસબુકની લિંક શેર કરું છું. ઇફ યુ રિયલી લાઇક ધીસ પ્રોગ્રામ તો તમે એ પ્રોગ્રામ માટે રેકમેન્ડ કરી શકો છો, કારણ કે ઘણા બધા લોકોને કદાચ શું આ પ્રોગ્રામમાં થાય છે એના વિશે ખ્યાલ નહીં. તો તમે થોડો આઈડિયા આપી શકો છો. જેટલું ડિટેલમાં તમે લખી શકો, તમે લિંક પર ક્લિક કરીને લખી શકો છો. ઓકે, કે આ પ્રોગ્રામમાં શું કવર થાય છે, બ્રોડલી કયા કયા ટોપિક્સ આપણે કવર કરીએ છીએ. કારણ કે ઘણી વખત ઘણા બધા લોકો 199 ફ્રી પ્રોગ્રામ કરે છે, બધી જગ્યાએ એના પછી પેઇડ પ્રોગ્રામ હોય છે, વિચ ઇઝ ફાઇન. ઓકે, કરવો ન કરવો એ તો બધા પર છે, પણ એટલીસ્ટ આપણે આ 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ હજી પણ કરીએ છીએ બિકોઝ આઈ રિયલી વોન્ટ કે લોકોને એટલીસ્ટ આટલી વસ્તુ તો ખબર પડે. પછી જે લોકો કન્ટિન્યુ કરે ડીપર લેવલ પર જાય, પણ એટલીસ્ટ આ 3 દિવસની વસ્તુ તો ખબર પડે. કારણ કે ધીસ ઓલ આર બેઝિક. કદાચ આઈ એમ સોરી, મતલબ હું પોતે ટીચર હતો એક ટાઈમે, પણ આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇઝ બ્રોકન. આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં હજી પણ પાઈ, થીટા, ગામા બધું શીખવાડે છે. લાઈફ સ્કિલ નથી કોઈ શીખવાડતું. કે ભાઈ તમે તમારા ઇમોશન્સને કંટ્રોલ કરો, તમે તમારા થોટ્સને કંટ્રોલ કરો. ધીસ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન એનીથિંગ એલ્સ. ઓકે, સો તમે ઘણા લોકોને ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી મદદ ન કરી શકો. સો આઈ પ્લે ધ મ્યુઝિક ફોર સમ ટાઈમ.